السلام علیکم. یہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. میری آواز آ رہی ہے بھائی سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. ماشاء اللہ بھائی. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ آج میں نے کھلا ٹائم رکھا ہے 2 گھنٹے کا ہے. آج میں نے کھلا ٹائم رکھا ہے الحمدللہ. 2 گھنٹے کا میں نے کھلا ٹائم رکھا ہے. میں نے کہا آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری کوشش ہے کہ سکھا کے جاؤں. 5 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں یار. کوئی اور بچہ جوائن کرنا چاہے تو کر لیں. اچھا جی بھائی آپ لوگ سب مجھے اپنے اپنے سٹی کا نیم تو بتاؤ کیونکہ میں نے لسٹ نہیں دیکھی. ماشاء اللہ جی. بہاولپور بھی. پشاور. اسلام آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کو کالز آئی تھی کل؟ میری ٹیم نے کال کی ہوگی آپ کو. اچھا ماشاء اللہ. جو 5-10 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں ہم تاکہ اور کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے. ٹھیک ہو گیا. تو کیسا جا رہا ہے آپ سب کا پہلا روزہ؟ ماشاء اللہ. مریم مرشد کا سب سے پہلے میسج ہے گروپ میں. سر گروپ میں نہیں ہے, میٹنگ میں آپ نہیں ہیں. اچھا 5 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈینٹس کا. آج ہمارے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے. چلو یہ 3-4 بجے کے بعد پتہ لگے گا کہ کیسا جا رہا ہے. فری لانسر ہونے کے ناطے ہمیشہ کی طرح میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوتا ہے اور سارا مہینہ میرا کمرے میں ہی گزر جاتا ہے کام میں اور رمضان میں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ایسے ہی گزرا کرے گا. ایک فری لانسر کی زندگی نا بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے, یقین کریں. ہاں بھائی انشاءاللہ میں تو بتاؤں بھائی. ایک فری لانسر کی زندگی نا بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے. فیصل سے فیس بک پہ نا میں نے فی الحال کوئی گروپ نہیں بنایا ہوا. فی الحال میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا ہوا فیس بک پہ. لہٰذا انشاءاللہ بناؤں گا, ان قریب بناؤں گا. ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو. انشاءاللہ بناؤں گا ان قریب. میں نے فیس بک پہ ویسے فی الحال کوئی گروپ نہیں بنایا ہوا. دیکھو فی الحال واٹس ایپ چل رہا ہے. نہیں واٹس ایپ ذرا نا زیادہ ایزی ہے ایکسیس کے لیے. بناؤں گا انشاءاللہ فیس بک پہ بھی گروپ. اچھا ہاں بھائی. اچھا بھائی تو آپ لوگوں میں سے ورڈ پریس کے بارے میں تھوڑی بہت ریسرچ کس کس نے کی ہے؟ اچھا اور بھائی ایک میں نے کی ہے فہد بھائی نے. اچھا جی ماشاء اللہ جی. 19 لوگ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ہمارے پاس. اور آنے دو ابھی. کل 92 کالس کی ہیں, آپ کو اندازہ ہے. میک واٹس ایپ فار امپورٹنٹ کنٹینٹ شیئرنگ اینڈ ٹپس اینڈ اناؤنسمنٹ دیٹ ول بی ایزیئر. عزیر بھائی جو واٹس ایپ گروپ ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو بیچ اینڈ اکارڈنگ ٹو ورک شاپ بناتا ہوں میں ہمیشہ, تاکہ پھر اس میں وہی لوگ ہوں جو کہ ورک شاپ میں آئے تھے یا بیچ میں آئے تھے. فیمیلز کا الگ ہوتا ہے, میلز کا الگ ہوتا ہے. اچھا بھائی احتشام بھائی نے بھی کی تھی. احتشام بھائی نے بھی کی تھی. اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہو گیا.
वर्डप्रेस ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब ऑनेस्टली यकीन करिए कि जब मैं फील्ड में आया था तो मुझे वर्डप्रेस पसंद नहीं होता था, पता नहीं क्यों, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने देखा यार कि वाकई इसका स्कोप है, दुनिया की 60% वेबसाइट जो है ना ये वर्डप्रेस पे ही बनी हुई हैं। सो हम भी इसी को कोशिश करेंगे कि हम अपने वर्कशॉप में काफ़ी कुछ सीख जाएं, ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी मैंने सोचा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है इंशाल्लाह। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। कल ना कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि वो कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि वो जो है ना 12:30 12:15 के बाद आ सकेंगे, उनकी कुछ क्लासेस भी होती हैं। तो खैर इस हिसाब से अभी ना व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, तो आज मैंने अपनी टीम को तकलीफ़ नहीं दी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने कहा यार कोई बात नहीं। यार राशिद मिन्हास का नाम मुझे स्पेशली याद है, यकीन करो, ये बड़ा अच्छा राशिद मिन्हास, वैसे ही बड़ा कॉमन सा नाम है तो मुझे याद है। ओह अल्लाह इंशाल्लाह आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर अपलोड हो सकती है। हाँ अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह, देखूंगा। रिकॉर्डिंग तो वैसे चल रही होगी, देखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश करो कि यार लाइव लो, देखो लाइव में आप जो मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हो ना वो आप रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। और मरियम इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आप अपनी, आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंसेस का? अच्छा भाई, जिसने बात करनी है ना वो अपना माइक अनम्यूट भी कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सब ने इकट्ठा नहीं करना कि रश पड़ जाए, ठीक है। अनम्यूट करके बोलो, कोई मसला नहीं। विजन साइंसेस का, ठीक हो गया माशाल्लाह। मैंने भी स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन, फिर मैंने छोड़ दी, मुझे पसंद नहीं आई एजुकेशन, मुझे यहाँ की पसंद नहीं आई, फिर मैंने छोड़ दी। प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा से, और मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है प्रैक्टिकल में। अच्छा मंडे से वेडनेसडे तक क्लासें होती है, ठीक हो गया। अच्छा भाई आप लोगों में से और कौन से बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं या आते हैं या कोई इस तरह का सीन? चल भाई टाइम अप, स्टार्ट करते हैं हम, अब बच्चे खुद ही ज्वाइन कर लेंगे हमें। माशाल्लाह भाई डन हो चुकी है निसार भाई की। अच्छा भाई अनवर भाई, सर इस वेबिनार में आप बेसिक वर्डप्रेस कर, यार इस वेबिनार में ना मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वर्डप्रेस होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसको सीखने के बाद आप कितना अर्न कर सकते हैं। और ये भी मैं इंशाल्लाह इसमें बता रहा हूँ कि जो है ना इसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह थीम्स भी प्रोवाइड करूँगा, जो पेड थीम्स आपने देखे होंगे। सर 3 डेज मैनेज हो जाएंगे, बाकी डेज कैसे कंफर्टेबल इंशाल्लाह। बी एस माशाल्लाह जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने देखे होंगे वर्डप्रेस के इस वर्कशॉप में मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन्स और थीम्स भी प्रोवाइड करूं। हमने फेवरेट कौन बनाना भी नहीं आता मुझे, और गिग्स भी नहीं बनाने आते। इंशाल्लाह देखिए आप स्किल सीखिए, ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आप यकीन करें मुझे इन सब का बिल्कुल नहीं पता था, और एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई। मज़े की बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है इस सब में। अच्छा वर्डप्रेस में हसन भाई को क्या क्या आता है? कंप्लीट वर्डप्रेस आता है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, एलएमएस डेवलपमेंट, कंप्लीट आता है। माशाल्लाह,
चलो इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के बाद, और देखिए इस वर्कशॉप में ना मैं कुछ इसका स्कोप भी बताऊंगा, और अगर हम इंशाल्लाह इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं ना जब, तो उसमें इंशाअल्लाह मैं बच्चों को एज अ फ्रीलांसर भी ट्रेन करूँगा, ठीक है, ताकि जो ज़रूरत पेश आती है इसमें तो है। कौन सा सर, आप फ्री डोमेन और होस्टिंग बताएंगे यहाँ? देखो यार, मलाइका जो होती है ना होस्टिंग एंड डोमेन, वो फ्री भी होती है और पेड भी होती है, और जो मुफ्त वाली होती है ना वो मुफ्त फिर मुफ्त ही होती है, फ्री वाली चीज़ तो फिर फ्री की ही होती है। तो मैं कभी भी फ्री चीज़ सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर कि अच्छी कौन सी है जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है, ये मैं ज़रूर बताऊंगा, और सस्ती वाली और अच्छी वाली कौन सी है ये भी मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा, ठीक है। तो खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, अगर आपको फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहे तो मेरा फाइवर का कोर्स देखो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देखो एक दफ़ा, आपको उससे फ़ायदा होगा, अंदाज़ा होगा। आप एक दफ़ा उस कोर्स को देखो, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, नहीं नहीं, देखे मलाइका, जो होस्टिंग है ना वो असद मुख्तार नाम है मेरा, ठीक है, यूट्यूब पे लिखो आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम नाजिया कवल। अच्छा, देखो जो प्रैक्टिस के लिए हमने लेना है ना वो हम अपने सिस्टम्स पे ही कर सकेंगे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है हमें, हम अपने कंप्यूटर्स पे ही कर सकेंगे। असद मुख्तार नाम है जी इसका, तो आप यूट्यूब पे देखो ना, यहाँ जाके अगर मैं आपसे स्क्रीन सारी की सारी शेयर करूँ, कहाँ है स्क्रीन, ले, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यहाँ जाओगे ना यूट्यूब पे, तो असद मुख्तार लिखोगे तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स कुछ हैं, कुछ चल रही हैं, और जो है ना आपको मिल जाएंगी। चलो आप स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ असद मुख्तार लिखो, ये देखो ये ऊपर ही आ रहा है, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, तो ये देख लो, मेरी वैसे वेबसाइट भी है asadmukhtar.com के नाम से। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं हमारे वर्डप्रेस को, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो बिल्कुल भी मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। थैंक यू फैसल से, लोकल होस्ट पे कर सकते हैं, डोमेन की ज़रूरत भी नहीं, हाँ बिल्कुल लोकल होस्ट पे ही करना है हमने, ठीक है, डोमेन की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, डोमेन की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लोकल होस्ट पे ही करना है। अच्छा, अच्छा यार देखो, मुझे रट्टा मार के सबको पढ़ाने की जो है ना मुझे आता ही नहीं है, तो खैर मैंने प्रेजेंटेशन एक बनाई तो ही है, लेकिन मैं ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करने वाला, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। अगर किसी बहन या भाई का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो वो आपने एक एक करके अनम्यूट करना है माइक, और उसको यूज जो है ना मुझसे क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, 000 वेब होस्ट की अगर भाई बात कर रहे ना तो शाम भाई, तो यार ठीक है उस पे, लेकिन बोला क्या हमारी साइट डाउन हो जाती है बार बार, तो आप उसमें ना सही तरह अपना व्यू शो नहीं कर पाते। आज से कोई ना 4 साल पहले 5 साल पहले वो अच्छे देते होते थे फ्री में भी, लेकिन अब वो बहुत तंग करते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारी वर्डप्रेस की पहली वर्कशॉप को, ठीक है। वर्डप्रेस जो है ना उसके बारे में हमने जो आज पढ़ना है, ठीक है, कुछ इसमें लिखा है, कुछ मैं आपको खुद बताऊंगा, हमने उसके बारे में पढ़ना है। आज वर्डप्रेस के बारे में ये पढ़ना है इंशाल्लाह कि वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है, और नहीं, फिलहाल आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इस पे कंसंट्रेट करें इंशाल्लाह, उसके बाद आप बना लेना, ठीक है, फिलहाल आप इस पे कंसंट्रेट करें इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमने आज वर्डप्रेस में सीखना क्या है आज की वर्कशॉप के बाद, ठीक है, एक तो मैंने ये प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगी, मैं कंफर्टेबल यहाँ फील करता हूँ। आज हमने सीखना क्या है, यू विल लर्न टुडे, ठीक है, आज हमने सीखना क्या है कि भाई व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाई वी यूज इट, बेनिफिट्स
اور دیکھیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ورڈ پریس کی. ورڈ پریس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ورڈ پریس ہمارا ایک سی ایم ایس ہے. دیکھیں دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ کریشن کی تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے پروگرامنگ کی. ٹھیک ہے، پروگرامنگ کی بات آ جاتی ہے. پروگرامنگ کی بات آ جاتی ہے کہ کوڈ کر کے ہی ویب سائٹ بنائی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہر بندہ تو کوڈ نہیں کر سکتا نا. ہر بندہ جس کو کوڈ اچھا ہی نہیں لگتا وہ کیا کرے گا؟ ہر وہ بندہ لائک فار ایگزامپل آج کل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویب سائٹ کی نا دو ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ویب سائٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسٹیٹک اور ایک ہوتی ہے ڈائنامک. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے اسٹیٹک اور ایک ہوتی ہے ڈائنامک. اسٹیٹک کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹک ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ایچ ٹی ایم ایل اینڈ سی ایس ایس پر بنی ہوتی ہے، سادی، جس کے اندر ہم کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر کوئی کلائنٹ مجھ سے ویب سائٹ بنواتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انشاءاللہ وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی کلائنٹ مجھ سے ویب سائٹ بنواتا ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس پر، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے، تو پھر اگر اس نے اس میں کوئی کانٹینٹ بھی چینج کرنا ہے نا تو اس کو مجھے ہی ہائر کرنا پڑے گا. لائک فار ایگزامپل اگر میں یہاں جاتا ہوں اور میں یہاں پر کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیتا ہوں، لائک کون سے بھائی نے ہمیں ویب سائٹ دکھائی تھی ابھی؟ یہ والی. ٹھیک ہے، یہ ہم کھول لیتے ہیں اس ویب سائٹ کو. اچھا، تو یہ ہے فری ہوسٹنگ کا نقصان کہ کھلتے کھلتے ہی شام ہو جائے گی. تو پیڈ اور فری ہوسٹنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا چلو ہم کوئی ایچ ٹی ایم ایل ٹیمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں. اچھا فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے وہ ویب سائٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل اس نے ہم سے کہا کہ ہمیں ایک ویب سائٹ بنا دو جو کہ ہماری ہو ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس پر. اب ہم تو اس کو ویب سائٹ بنا دیں گے، میں اس کو بنا دوں گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں سے ٹیمپلیٹس ویسے پیڈ بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹس پیڈ بھی مل جاتے ہیں اور ہم کوئی پیڈ ٹیمپلیٹ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک کلائنٹ آیا، کلائنٹ نے مجھے بولا کہ ایسا صاحب مجھے ایک ویب سائٹ چاہیے اور وہ ویب سائٹ بنا دو گے آپ پلیز؟ تو میں نے کہا اچھا بنا دیتا ہوں. اب میں نے اسے بولا کہ میں تمہیں ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس پہ بنا کے دوں گا، یا وہ مجھے کہے گا کہ یار تم ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس پہ مجھے یہ بنا دو. اب اس کا نقصان کلائنٹ کو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کلائنٹ کو یہ ہوگا کہ اگر اس نے ویب سائٹ کے اندر کوئی چینجز کرنی ہے، فار ایگزامپل وہ یہ ٹیکسٹ چینج کرنا چاہتا ہے، سیو آن ورڈ پریس تھیمز اینڈ ویب سائٹ ٹیمپلیٹس، یا اس کے اس میں کوئی تھیم ایڈ کرنا چاہتا ہے. لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ٹیمپلیٹ کھلا ہی نہیں ہے، شاید یہاں سے کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتا ہے، اگر اس میں اس کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، اس کو کوئی کلر چینج کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنے برانڈ کا لوگو ہی چینج کر لیتا ہے، تو وہ اس میں چینج نہیں کر سکتا. سمجھیں؟ اسے کہتے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ. اسٹیٹک ویب سائٹ کون سی ہوتی ہے؟ وہ والی ویب سائٹ in which we can't edit anything. okay. اس کے بعد ڈائنامک ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈائنامک ویب سائٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم ویب سائٹ ایڈیٹیبل ہوتی ہے کمپلیٹلی. اب ایک ایسا کلائنٹ جو کہ آپ کے پاس ہے اور اس نے بولا جی مجھے ایک ویب سائٹ بنا دو، میں نے اس کو ویب سائٹ بنا دی ہے. فار ایگزامپل میں نے اس کو یہ والی ویب سائٹ بنا دی ہے، یہ ٹورس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بنا دی. اب آپ خود سوچئے کامن سینس کے ساتھ کہ اس کو اس میں کیا امپورٹنٹ ہوگا. کیا وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میرے پاس ایسی ویب سائٹ ہو کہ فار ایگزامپل اگر اس نے یہ ٹیکسٹ بھی چینج کرنا ہے تو اس کو ڈیولپر کو بولنا پڑے یار یہ ٹیکسٹ تو چینج کر دو، یا اس کو ایک ایسی ویب سائٹ چاہیے ہوگی کہ یار وہ ویب سائٹ کا جو ہے وہ کلر بھی خود چینج کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ویب سائٹ کی جو ہے نا ٹیکسٹ بھی خود چینج کر سکے، پیجز بھی خود بنا سکے، فنکشنلٹی بھی خود سیٹ کر سکے، فارمز اینڈ ریکوائرمنٹس بھی خود ایڈ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ٹائپ. اب ایک کلائنٹ ہے، اس کے پاس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کا وہ کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا.
कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, उसको बार बार अपने डेवलपर को फोन करना पड़े कि यार बात सुनो, मुझे ये होटल के स्पेलिंग गलत तुमने लिख दी है, इसको तो ठीक कर दो, या होटल की बजाय मैं वो लॉन्च लिखना चाहता हूँ उसको तो लिख दो, बुकिंग की बजाय मैं बुक्स लिखना चाहता हूँ उसको तो लिख दो, या उसकी बजाय उसको एक ऐसी वेबसाइट पसंद होगी कि जिसमें वो खुद काम कर सके, खुद उसको एडिट कर सके, ठीक है ना। अब ये दो तो आ गया फर्क। अब हुआ क्या कि क्लाइंट्स की डिमांड हमेशा से ये होती थी कि हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसको हम आसानी से एडिट कर सकें, आसानी से एडिटेबल बना सकें। तो हुआ यूं कि एडिटेबल वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब रिक्वायरमेंट्स के लिए आप कोड पे एडिटेबल वेबसाइट बनाना बहुत कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर अगर वेबसाइट को, डायनामिक वेबसाइट को लारावेल पे बनाता है, तो आप देखिए जरा कि लारावेल डेवलपर सैलरी, ठीक है, पीएचपी लारावेल का अगर आपको नहीं पता, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अब इनकी जो पीएचपी लारावेल डेवलपर्स की जो सैलरियां होती हैं ना, वो सैलरी इनकी कोई 80-90 हज़ार, लाख, 1.5 लाख होती हैं। अब वो तो क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो तो क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हुआ यूं कि अब क्लाइंट के लिए स्टैटिक वेबसाइट्स अगर वो बनाता था और वो कहता था कि मुझे स्टैटिक वेबसाइट ही एडिटेबल चाहिए लेकिन कोड पे, तो वो क्या होता था, उसके लिए हाईली बजट हो जाती थी, हाईली बजट हो जाती थी, उसके लिए तो मसला हो जाता था। अब वो क्या करता, तो हुआ यूं, उसकी आसानी के लिए एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम कहते हैं, वैसे टेक्नोलॉजी एक से ज्यादा आई है, ठीक है, तो उसके आसानी के लिए टेक्नोलॉजीज आ गई जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस, जूमला, मोजेंटो, अक्टूबर सीएमएस। नॉर्मली ये चार हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब जी अक्टूबर सीएमएस को भी छोड़ दो, तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। डरुपल भी यूज होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ हसन भाई, विक्स की पहले बात करते हैं हम। देखो विक्स क्या है, विक्स यूज तो हो रहा है, ठीक है ना, विक्स यूज तो हो रहा है। देखो चलो जी ब्लॉगर भी आ गया। देखो ये सारी चीजें क्यों बनाई गई, ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई ताकि हर वो बंदा जो कोड नहीं कर सकता वेबसाइट पे आ जाए। अच्छा ये विक्स क्या है, हम ना विक्स लोग यूज करना अभी भी पसंद नहीं करते। मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं, मैंने 200 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है, लेकिन ना लोग विक्स यूज करना अभी भी पसंद नहीं करते। क्यों, विक्स को हम ऑनलाइन बना सकते हैं, हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसे ही विक्स को हम ऑनलाइन बना सकते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। और अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस चाहिए, अगर मैं किसी डेवलपर को हायर करके इसकी पूरी फंक्शनैलिटी बदलना चाहता हूं, तो यहाँ तो विक्स फेल हो जाता है, ठीक है। तो एज कंपेरिजन टू वर्डप्रेस, ठीक है, तो यहाँ हम विक्स को लिख देते हैं कंपेरिजन टू वर्डप्रेस, ये फेल हो गया क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स इसको हम अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते। उसके बाद बात आ जाती है ब्लॉगर की। देखो ब्लॉगर क्या था, वो बंदा जिसके पास वेबसाइट बनाने के पैसे नहीं होते थे वो ब्लॉग बना लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक सब डोमेन दी जाती है और हम यहाँ से एक ब्लॉग बना लेते हैं। शायद मैंने बनाया भी हुआ है बड़ी सालों पहले, पता नहीं अब है या नहीं है, मुझे याद नहीं। अच्छा भाई ये है यार, ये बड़ी अरसे की बात है शायद अच्छा, अब हुआ यूं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ब्लॉग बनाया था, अगर मुझे याद हो तो, कि ना याद हो, इसकी डोमेन पता नहीं कहाँ लिखी होती है। खैर मैंने ये ब्लॉग बनाया था, ठीक है। ये ब्लॉग इसलिए हुआ था, ये ब्लॉग इसलिए बनाया गया ताकि एक बंदा जो कि जिसके पास वेबसाइट नहीं है, वो वेबसाइट से अर्निंग करना चाहता है, तो वो ब्लॉगर से बना के ब्लॉग अर्निंग कर सकता है और अपनी सादी सी वेबसाइट भी बना सकता है। लेकिन हम टेक्निकली ना इसमें गूगल को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, हम अपना कोई ब्रांड नहीं बना रहे होते। अब अगर तो वो बंदा जो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, या प्रैक्टिस को भी छोड़ो,
जो जस्ट वैसे ही वेबसाइट बनाना चाहता है कि भाई मेरी चीजें शो हो जाएं या मेरी ये चीजें आ जाएं, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनली बंदा जो कि बड़े लेवल पर, जो वाकई आपको पैसे, अब ब्लॉगर के कोई पैसे नहीं देगा आपको, ब्लॉगर के कोई पैसे नहीं देगा आपको, क्योंकि ब्लॉगर तो ऐसे ही बन जाता है। हमारा मकसद है इस वक्त स्किल सीख के पैसे कमाना, ठीक है ना। तो हमारा ब्लॉगर भी गया, ठीक है, गूगल का ब्लॉगर है नो डाउट, लेकिन फिलहाल हमारा ब्लॉगर भी गया वर्डप्रेस के मुकाबले में। वर्डप्रेस क्यों बेनिफिट देता है हमें? दुनिया में 60% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। 60% वेबसाइट्स, 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, जूमला पे बनी हुई हैं और मोजेंटो पे बनी हुई हैं। अब मोजेंटो क्या है, उल्टा हम शुरू करते हैं भाई पहले, ठीक है। मोजेंटो क्या है, ज्यादा इन पे हम टाइम नहीं जाया करेंगे, हमने ज्यादा सारा टाइम वर्डप्रेस पे लगाना है। मोजेंटो क्या है? मोजेंटो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाला एक प्लेटफॉर्म है कि जिसपे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ई कॉमर्स वेबसाइट्स आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये अगर हम मोजेंटो के कुछ टेम्पलेट्स देखते हैं ना, मोजेंटो हो, जुमला हो या वर्डप्रेस हो, उसके टेम्पलेट्स हमें बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। मोजेंटो हो, जुमला हो या वर्डप्रेस हो, चलो फॉर एग्जांपल, वरना हमें क्लाइंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं मोजेंटो के टेम्पलेट्स की बात करता हूँ, तो हम इस टाइप की वेबसाइट्स मोजेंटो पर भी बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो, ठीक है। ये देखो ये, और यहाँ से आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि हम मोजेंटो पर बना सकते हैं। ये देखिए $129, $99, यानी कि कोई भी आपको जो थीम मिलेगा ना वो 10-12 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। लेकिन आप मेरे साथ अटैच रहें, मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट सारे पेड थीम, 100 से 200 पेड थीम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, ठीक है। आपने अपने करियर में आसानी पैदा करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको 100 to 200 थीम्स भी प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने खुद खरीदे हुए हैं अपनी वर्किंग के दौरान, अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हुए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो थीम्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। गॉड ब्लेस यू। अच्छा भाई आगे बात करते हैं। अच्छा ये देखिए जी, ये मेरे पास मोजेंटो की एक वेबसाइट आ गई है, ठीक है। मोजेंटो की मेरे पास वेबसाइट आ गई है, और ये देखें ये मेरे पास काफ़ी सारी ये वेबसाइटें खुल गई है मोजेंटो की। अगर मैं ये टेम्पलेट इसका खोल लेता हूँ, अच्छा अगर मैं इसका ये टेम्पलेट खोल लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये मेरे पास ये ई कॉमर्स वेबसाइट खुल गई है मोजेंटो की। अब ये वेबसाइट अगर मैं कोड पे बनाता हूँ, अगर मैं एज अ प्रोग्रामर मुझे कोई हायर करता है ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए, तो मैं उससे 10 लाख से नीचे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अब वो तो बेचारा फंस गया, फिर क्या आएगा उसके ज़हन में? फिर उसके ज़हन में आएगा यार मोजेंटो पे या वर्डप्रेस पे बनाते हैं, ठीक है। अब मोजेंटो पे या वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो फिर इन लोगों को हायर करेगा। अब अगर मैं ये वेबसाइट कोड पे बनाता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 2 माह से लग जाएंगे। अगर ये मैं मोजेंटो पे बनाता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगेगा, ठीक है। अब सेम चीज़ है जुमला, ठीक है। जुमला के भी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स, आप थोड़ी सी रिसर्च करो, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वर्डप्रेस के बाद हम ये दोनों भी करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त स्कोप ज़्यादा वर्डप्रेस के, मैं आपको उसका स्कोप भी दिखाता हूँ और मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाता हूँ जो मैंने किए हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो भाई, ये जुमला के टेम्पलेट्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे कोई $59 ये समथिंग लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। तो इनका भी स्कोप काफ़ी। अब हुआ यूँ कि जुमला भी एक चीज़ आ गई, नहीं यार क्रैक थीम यूज नहीं कर सकते। क्रैक थीम यूज करने के बड़े नुकसानात हैं, मैं भुगत चुका हूँ, ठीक है। मैंने ऐसी टेस्टिंग के तौर पे हमेशा क्रैक थीम यूज किया और वो वेबसाइट एकदम से गायब हो जाती है, हैक हो जाती है। क्रैक क्रैक है ना यार। अब देखो एक ये वेबसाइट है, ये जुमला पर बनी है, कितनी आला वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो लिहाजा ये वेबसाइट अगर कोई मुझसे कोड पे बनवाएगा तो मैं उससे कोई 2 लाख से कम पैसे तो बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन यही वेबसाइट अगर मुझसे कोई जुमला पे बनवा रहा है तो मैं ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार में बना दूंगा। और जहां मैं एक प्रोजेक्ट पकड़ सकता हूँ वहां मैं ऐसे 10 प्रोजेक्ट भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जी किंग ऑफ CMS वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस टेम्पलेट्स। वर्डप्रेस टेम्पलेट्स में क्या होता है? वर्डप्रेस टेम्पलेट्स में ये देखो, वर्डप्रेस मैंने लिखा है ना, तो हमें ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा मिल रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका स्कोप बहुत ज्यादा है।
अच्छा भाई वर्डप्रेस की बात करते हैं, दोबारा हम थीम फॉरेस्ट पे ही जाते हैं। ठीक है, थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ वर्डप्रेस के जुमला के सारे किस्म के प्लगइन्स मिल जाते हैं जो पेड वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम फिर दोबारा से बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की। अच्छा जी, अब वर्डप्रेस में हमें ये थीम्स भी मिल रहे हैं। वर्डप्रेस के थीम्स थोड़े से ना अफोर्डेबल होते हैं, और अफोर्डेबल होते हैं उसके साथ साथ इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। स्कोप से मुराद ये बहुत ज्यादा ओपन सोर्स है। जो मैंने अब तक वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है, वो क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्डप्रेस पे जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो क्या है। मैंने वर्डप्रेस पे ब्लॉग साइट्स भी बना के दी हैं अपने क्लाइंट्स को, बिजनेस वेबसाइट्स भी बना के दी हैं अपने क्लाइंट्स को, ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी बना के दी हैं अपने क्लाइंट्स को। ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट, एक मिनी शॉपिंग वेबसाइट वर्डप्रेस पे अच्छी खासी बन जाती है। देखिए ये वर्डप्रेस पे एक साइट बनी हुई है, कितनी कमाल साइट बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ भाई, वर्डप्रेस में एक थीम है, और एक थीम है वर्डप्रेस का ये देखो जी, ये मेरा वर्डप्रेस का थीम है, फोटो थीम। सर प्लगइन थीम एक वेबसाइट है उस पर, यार देखो हैं तो सही, लेकिन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कह सकते कि वो थीम क्रैक्ड है, नल्ड है, क्या है। जो थीम आप थीम फॉरेस्ट से खरीदोगे ना वो थीम ही बेस्ट होगा, उसके अलावा आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते आप कि वो चीज़ है या नहीं है। अब देखो ये पोर्टो थीम है, अब इस पे इतनी आला लेवल की वेबसाइट्स बन जाती हैं, और आप फाइवर पे इसकी बकायदा सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके स्कोप। जीपीएल लाइसेंस लिखा होता है, यार वो प्रोवाइड होता नहीं है। अगर जीपीएल लाइसेंस लिखा भी होता है तो मेरे पास जीपीएल लाइसेंस मौजूद है, मैं आपको इंशाल्लाह जो थीम्स प्रोवाइड करूंगा वो जीपीएल लाइसेंस के साथ ही प्रोवाइड करूंगा, और आपको इंशाल्लाह वो थीम यूज़ करते वक्त कोई मसला या मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो लिखा होता है वो होता कोई नहीं है उसमें, जहाँ तक मैंने देखा। मुझे नहीं पता आप कौन सी वेबसाइट की क्या बात कर रहे हो क्या नहीं। अच्छा जी, ये है जी हमारा एक फोटो थीम। इस पे क्या हो जाता है, इस पे हम बहुत सारे टाइप्स की वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे एक आपके पास ऑर्डर आ जाता है इस वेबसाइट का, लो जी, एक आपको शॉपिंग वेबसाइट बनाने का ऑर्डर आ जाता है। तो इंशाल्लाह जब आप मेरी क्लासेस के बाद उठोगे, जब आप मेरी क्लासेस के बाद उठोगे तो आप इंशाल्लाह आप लोगों को ब्लॉग वेबसाइट भी बनाना आती होगी, आप लोगों को जो है ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना आती होगी, और आप लोगों को इंशाअल्लाह बिजनेस वेबसाइट भी बनाना आती होगी। अब देखो ये जैसे वुड मार्ट है वर्डप्रेस का थीम, ठीक है, वर्डप्रेस थीम वुड मार्ट है। अब ये एक वुड मार्ट थीम है, अगर मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको तो इंशाअल्लाह आप देखोगे, इंशाल्लाह आप देखोगे कि इसमें आप ई कॉमर्स वेबसाइट, इतने बड़े लेवल की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट समझते हैं ना, जिसपे शॉपिंग वेबसाइट हो। अच्छा, अब ये देखो, अब ये इस कदर आला लेवल की वेबसाइट है। अगर ये मैं बनाना चाहता हूँ वर्डप्रेस पे तो ये मैं 8 से 9 घंटे में ये मैं पूरी वेबसाइट बना लूंगा इंशाल्लाह। आप भी इंशाल्लाह इस लेवल पे हो गए। अभी देखो कितनी अच्छी वेबसाइट बनी होती है। अब इस वेबसाइट बनाने की प्राइस $1500 होती है मिनिमम, $1500। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक्स्ट्रा थीम भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, वॉइस यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है मेरी, एक दफा चेक कर लें दोबारा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका स्कोप दिखाता हूं क्या होता है। ठीक हो गया जी, अब मैं आप लोगों को इसका स्कोप दिखाता हूं। हम फाइवर की बात करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। हम फाइवर की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मली 3 टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक ब्लॉग वेबसाइट भी बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हैं, और ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। और होनेस्टली मेन 3 टाइप्स यही होती हैं वेबसाइट की। ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी वर्डप्रेस, वो ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट।
एग्जैक्टली LMS वेबसाइट भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा कुछ, आपने बस 2 मिनट सब्र करना है इंशाल्लाह, मैं आपको हर चीज भी दिखाऊंगा। अच्छा भाई अब ये देखो, आई विल डेवलप एन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड फिक्स दिस इशू, उसने 14,000 लगाया हुआ है, और ये ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का काम है, इससे ज्यादा का काम नहीं है। ठीक है, मैं आपको खुद भी दिखाता हूँ जो मैंने किया हुआ है। ये तो कुछ भी, इसने 14,000 लिया, मैंने $14,000 भी लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई इस तरफ भी आते हैं हम, स्लो स्लो आते हैं, जरा स्लो स्लो आते हैं, इस तरफ भी आते हैं हम। अच्छा अच्छा जी, ये देखें, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे रहा है जी, 6 पेजेस वाली वेबसाइट बना के दे रहा है। एक पेज बनाने में जस्ट 1 सेकंड लगता है। ठीक है, 6 पेजेस वाली वेबसाइट बना के दे रहा है, 14,000 ले रहा है। फिर 5 पेजेस वाली बना के दे रहा है ई कॉमर्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो ये 28,000 ले रहा है। और वो देखो 48,000 ले रहा है फुली फंक्शनैलिटी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का। अच्छा हमने यहाँ वुडमार्ट खोला था। अच्छा वर्डप्रेस यूज करने का एक और फायदा यह है कि अगर हम इस वेबसाइट का मोबाइल व्यू खोलते हैं, वर्डप्रेस को लोग इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवली होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें मेरी वेबसाइट का व्यू खराब नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने एक एप्लीकेशन खोली हुई है। आपको अब समझ आ रहा होगा कि एप्लीकेशंस जो बनी होती हैं वो इतनी अच्छी अच्छी कैसे बन जाती हैं, तो वो इस तरह बनी होती हैं। अच्छा अगर हम बात करते हैं इसकी अपवर्क पे स्कोप की, वर्डप्रेस जॉब्स ऑन अपवर्क, ये लें जी, ये वर्डप्रेस की जॉब्स है। अच्छा जी वर्डप्रेस की जॉब्स आ गई हैं, तो अब वो देखो, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है इंशाल्लाह। 2 मिनट दो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा ये देखो, ये जी वर्डप्रेस थीम डेवलपर, वो कह रहा है जी मुझे वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए। ठीक है, और ये तो वर्डप्रेस खैर थीम डेवलपर है। हाँ, वर्डप्रेस डेवलपर फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, वो कह रहा है जी वर्डप्रेस डेवलपर फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। वो जी $500 दे रहा है, वो $500 दे रहा है। वो $500 दे रहा है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि मुझे डिज़ाइन है मेरे पास, उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है, सब कुछ करना है, और ये $500 जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, और इसको बनाने में ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है। अब एक $500 को आप कन्वर्ट करें आज के डॉलर के रेट के मुताबिक, आज के डॉलर के रेट के मुताबिक $500 को आप करें तो कहाँ तक बात चली जाती है। अब 76,000, अब मेरे हिसाब से आप ऐसी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में बना सकते हैं। तो चलो 1 वीक में आप 4 प्रोजेक्ट भी पकड़ लो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, कि 1 वीक में आप 1 प्रोजेक्ट पकड़ते हो तो 4 हफ्तों में 4 प्रोजेक्ट हो गए। तो ये एक हैंडसम अमाउंट है जो आप कमा सकते हो अपने घर में बैठ के। ठीक है, मैं अभी तक बाहर जॉब करने नहीं गया, मैं ऐसे ही बैठ के कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, वर्डप्रेस पेजेस का क्या, वर्डप्रेस पेजेस से मुराद वेबसाइट के पेज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये देख रहे हो, ये एक वेबसाइट है। मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज होगा। ठीक है, मैं और ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग का पेज होगा। ठीक है, मैं टैब्स पे क्लिक करता हूँ तो टैब्स का पेज होगा। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप का पेज होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आप ऑन क्लिक पे पेजेस भी बना सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पेजेस से मुराद ये वाले पेजेस हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना हमने। किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अच्छा जी अब वर्डप्रेस की कोई और जॉब्स भी देख लेते हैं हमारे पास। वो देखो, ये बंदा कह रहा है कि मुझे एक वेबसाइट सोशल मीडिया मैनेजर और वेबसाइट एसईओ, यानी कि ये भी वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही होगी। ठीक है सर, लैंडिंग पेज कैसे किसे कहते हैं। अब्दुल्ला भाई, जो मेन पेज होता है ना, सबसे मेन पेज, ये जो ये खुला हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने वेबसाइट खोली, ये वेबसाइट खोलने के बाद मुझे फौरन सबसे जो पहला वाला पेज शो हो रहा है उसे लैंडिंग पेज बोलते हैं। ठीक है, लाइक ये मेरा होम पेज है, जो होम पेज होता है वेबसाइट का। जैसे आप फेसबुक खोलते हो तो फेसबुक का पेज नजर आता है ना,
ये देखो वो लैंडिंग पेज होता है हमारा, ये देख रहे हो, ये मेरा लैंडिंग पेज है। अच्छा अच्छा, अब ये देखो, ये कह रहा है जी कि मुझे एक बंदा चाहिए जो जिसको कम से कम ये स्किल्स आती हो, ठीक है, जिसमें इसने वर्डप्रेस लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि मैं $3 से $7 देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, $3 से $7 पर आवर। अब मैं आपको अपने अर्ली प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। आपको पे आ गया, मैं आपको अपने अर्ली प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ कि अर्ली प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा होता है। मैं आपको अपने ऑर्डर पर, ये देखिए जी, ये मेरे 5 इनविटेशन आया हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का, तो जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। अच्छा, यहाँ से आता हूँ मैं यहाँ पर। अब आप देखिएगा, ये देखो, अब आप देखिएगा कि मैं आपको अपने ऑर्ली प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये मेरा ऑर्ली प्रोजेक्ट है, मैंने इस बंदे के साथ 2 साल काम किया है, 1.5 साल ऑलमोस्ट के दरमियान में इस बंदे के साथ मैंने काम किया, इससे मैंने $9,000 कमाए हैं। ये देखो, ये अर्न है, ये मैं खा भी चुका हूँ, ठीक है। आप जरा इसको डिवाइड करो, $9,000 कितने होते हैं, डॉलर तो रुपी, ले जी, ये $9,000 है। कितने पैसे बने, 13,89,660, ये मैंने पर और काम करके कमाए हैं, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये मेरा वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट थी ई कॉमर्स की, उस बंदे ने मुझे $7 पर आवर दिए, और मैंने उसके साथ कोई, ये देखो ये डेट लिखी है, थोड़ी देरी काम किया, 28 से लेकर 11 तारीख तक काम किया, और $872 मैंने कमाए इससे। अब $872 कितने हुए, नहीं यार, मेरा जो है ना मरियम, वर्डप्रेस पे नहीं है, मैं वेब एप्लीकेशंस बनाता हूँ, मेरा एक साइड बिजनेस है जिसमें जस्ट मैं वर्डप्रेस भी करता हूँ, ठीक है। मेरा एक साइड बिजनेस है जिसमें मैं वर्डप्रेस करता हूँ, मैं, मेरा जो मेन काम है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है। जो हमारे CRM होते हैं, जो हमारे LMS होते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी LMS सॉफ्टवेयर बने होते हैं, मैं वो चीज़ें बनाता हूँ, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो जी, ये मेरे $872 जो मैंने जो है ना $872 मैंने इसमें कमाए, और है जी, ये पैसे मैंने कमाए इसमें, ठीक है। अब उसके अलावा ये पर आवर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए, इस बंदे ने मुझे $10 दिए पर आवर, ठीक है, इस बंदे ने मुझे $10 पर आवर दिए, और इसमें मैंने ये पैसे कमाए। ये आपके सामने है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। होता है ना कि भाई मैं खुद प्रैक्टिकल बंदा हूँ, आप लोगों को भी मैंने प्रैक्टिकल ही सिखाना है, ठीक है। तो आपको $5 का भी प्रोजेक्ट मिलेगा, 500 का भी मिलेगा, और $5,000 का भी मिलेगा। तो पर और काम करने का मतलब ये है कि वो आपको पर और हायर करना चाहता है, लाइक फॉर एग्जांपल वो आपको, देखो, वो आपको पर और के मुताबिक हायर करना चाहता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये क्लाइंट आपको पर और पैसे देता है तो वो कैसे देगा, अगर ये उसने $3 से $5, $3 से $7 लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल वो आपको $5 के लिए भी हायर कर लेता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, उसने बोला है कि मैं लेस देन 30 हॉर्स के लिए उसको हायर करना चाहता हूँ, तो क्या है जी, 30 घंटे आप उसके लिए काम करते हो, $150 आपने वीकली कमा लिया है, $150 को आप 154 से मल्टीप्लाई करो, 23,000 आप वीकली कमा रहे हो, अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 92,000 आप घर में बैठे कमा रहे हो इस वक्त, और 30 और आप वीक का मतलब है डेली 2 से 4। मैं अभी बताता हूँ मरियम आपको, ठीक है। डेली आप 2 से 4 घंटे काम करोगे, और घर में बैठे बैठे आप 1 लाख रुपया कमा लोगे आसानी से। देखो, जाहिर सी बात है, वेबसाइट बनाना कोई आम बात थोड़े ना है, जो भी है वर्डप्रेस है, लंबी ड्यूरेशन का काम तो होता है। मैंने ये जो $9,000 आपको दिखाया है, ये मैंने 1.5 साल लगाया एक वेबसाइट बनाने पे, वो पूरा सॉफ्टवेयर था जो वेबसाइट उनके लोकल सिस्टम पर जस्ट USA में चलनी थी, और मैंने 1.5 साल लगाया उसको बनाने के लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऑर्ली काम करते हो ना, तो उसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्ली होता है, ये अपर का टाइमर है, ये आपके सामने है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक आधा कॉन्ट्रैक्ट मेरा इसके अंदर होगा भी।
اب تو خیر میں اپر بھی کم یوز کرتا ہوں. اب یہ دیکھو یہ آرلی کانٹریکٹ ہوتا ہے. جب بھی مجھے کام کرنا ہے مجھے اس کو آن کر لینا ہے. جیسے ہی میں آن کرتا رہوں گا ویسے آن کر کے رکھوں گا ویسے ہی میرے جو ہے نا پیسے بنتے جائیں گے آرلی کانٹریکٹ کے حساب. اس بندے نے مجھے 40 گھنٹوں کے حساب سے ہیڈ کیا ہوا تھا اور یہ مجھے پر آور $10 دے رہا تھا. ٹھیک ہے. اب 40 آورس $10 ملٹیپلائی بائی اگر میں 40 گھنٹے کام کرتا ہوں تو 40 گھنٹے $400. $400 اگر میں 4 ہفتے کام کر رہا ہوں اس کے لیے $1600 میں اس سے کما رہا ہوں. اب یہ $1600 کہاں سے بات چلی جاتی ہے؟ یہ دیکھو جی 2,44,000 سے بات چلی جاتی ہے. اب فار ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے 40 گھنٹے جو کام کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے. اس 40 کو میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں 7 پہ کہ میں نے 7 دنوں کے اندر یہ 40 گھنٹے پورے کرنے ہیں. تو ڈیلی کے مجھے 5 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے بس. ہمارے پاکستان میں آپ کو اس طرح کی پیمنٹ کوئی بھی نہیں دے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی دے گا. ٹھیک ہے. آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ نے اس کانٹریکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا اس کا اسکوپ کہ ورڈپریس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اب فار ایگزامپل ہم فری لانسنگ ہی نہیں کرنا چاہتے ہم ویسے ہی کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورڈپریس کی جاب پاکستان میں کہاں سے ملیں گی؟ ورڈپریس جابس ان پاکستان. تو آپ یہاں سے کھولو تو یہ جی jobby.pk پہ ابھی 1 منتھ پہلے یہ 24 گھنٹے پہلے ایک سینئر ورڈپریس کی جاب آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جاب کی کیا سیلری ہے اور کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہو. ورڈپریس ڈیولپر کی سیلری کتنی ہے؟ 3,80,000 سے 4,20,000 پر ایئر. ٹھیک ہے. یہاں منتھلی سیلری بھی کہیں لکھی ہوگی. خیر یہاں منتھلی سیلری انہوں نے نہیں لکھی ہوئی. ایگزیکٹلی لنکڈ ان پہ بھی ہوتی ہے جاب. لنکڈ ان پہ تو آپ کو ویسے ہی پروجیکٹس مل جاتے ہیں. میں نے لنکڈ ان سے بھی کافی پروجیکٹس کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو نا یہاں سے کافی ساری جابس مل جاتی ہیں جو ڈیلی بیسس پر آپ کو آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو ورڈپریس کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ اب آپ کو ورڈپریس کے ساتھ HTML CSS بھی تھوڑا بہت آنا چاہیے. HTML CSS کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے سے پروگرامنگ ٹول ہوتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے حساب سے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں. میں آدھے گھنٹے میں سمجھا دیتا ہوتا ہوں اور بچوں کو سمجھ بھی آ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. اچھا تو یہ دیکھو یہ آپ کو کافی زیادہ اس کی جابس بھی پاکستان میں مل جائیں گی. اگر آؤٹ آف پاکستان ٹرائی کرتے ہو خالی ورڈپریس کی بیس پہ تو یہ دیکھو فار ایگزامپل میں ورڈپریس جابس ان کینیڈا لکھتا ہوں تو یہ دیکھو جی یہ کینیڈا میں جو پوسٹ ہوئی ہے یہ کانٹریکٹر بیس. ایگزیکٹلی ورڈپریس ویب سائٹ لینگویج کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھو جی وہ کہہ رہے ہیں اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ سب کچھ اس نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ ہی کہ صرف پاکستان آؤٹ آف پاکستان بھی اس کا بہت زیادہ. اب یہ دیکھو جی اب آپ کو سیلری کتنی دے رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. سیلری کمپیریزن کیا دے رہے ہیں؟ $45,000 سے $65,000 کینیڈین ڈالر پر ایئر. یعنی کہ آپ ایک سال میں اگر یہاں انٹرنیشنل جاب جو ہوتی ہے نا وہ 5 گھنٹے کی ہوتی ہے جسٹ ورڈپریس والوں کی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ کینیڈین ڈالر کی بات کرو تو وہ $121 کا ہے اس وقت. اگر وہ آپ کو 45 نہیں چلو ہم ایوریج انہیں 45 سے 65 کے ہم $60,000 لگا لیتے ہیں تو وہ کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ یہ دیکھو 73 لاکھ روپیز پر ایئر. اب اس کو آپ کیلکولیٹ کرو ذرا اپنے 12 منتھس پہ تو 73 پر ایئر ڈیوائڈیڈ بائی 12 منتھس تو آپ ایک مہینے کے کتنے پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو جس اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور سر ڈیٹا کہاں سورس کریں گے. اگر ہم دیکھو HTML CSS جسٹ ہم نے نالج کے لیے یوز کرنی ہے. ورڈپریس میں یوز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یقین ہو گیا ورڈپریس میں یوز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہم نے جسٹ نالج کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. یوز کہیں نہیں کرنی ہے ہم نے اس کو. ہم نے ورڈپریس کی حد تک رہنا ہے. جسٹ ہمیں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اندر کوئی ٹیگ شیگ لگانے کی تو ہم لگا لیں. چلو آپ کو میں کوئی ایک آدھا ایڈمن پینل بھی دکھا دیتا ہوں ورڈپریس کا. اچھا جی یہ تو آپ کو پتا لگ گیا. اب آپ فائیور کی بات کرتے ہو تو فائیور پہ بھی آپ اچھی خاصی سروسز دے سکتے ہو. اب آپ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کلاسز تو آپ کو کیا کیا سکلز آ جائیں گی.
آپ کیا کیا چیزیں ورڈپریس کی آفر کر سکتے ہو. آپ آفر کر سکو گے پی ایس ڈی ٹو ورڈپریس. کہ بھائی پی ایس ڈی ٹو ورڈپریس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پی ایس ڈی میں ڈیزائن مل جاتا ہے, آپ اس کو ورڈپریس میں لیتے ہیں. لائک اگر آپ اس کی سروس یہاں چیک کرو, پی ایس ڈی ٹو ورڈپریس, کبھی کبھار ہو جاتی ہے نا, جسٹ فار نالج میں بات کروں. اچھا جی, یہ پی ایس ڈی ٹو اچھا یہ دیکھ لو پہلے, پی ایس ڈی ٹو ایس ٹی ایم, پی ایس ڈی ٹو ورڈپریس ہے. دیکھو وہ بندہ 12,000 روپیہ لے رہا ہے پی ایس ڈی ٹو ورڈپریس کا, ٹھیک ہے. یہ 6,000 لے رہا ہے, یہ 11,000 لے رہا ہے. اس میں پلگنس یوز ہوتے ہیں, ایلیمنٹر وغیرہ یوز ہوتا ہے. لائک یہ ہے جی ایلیمنٹر, یہ آپ کو ایلیمنٹر کتنے کا ملتا ہے یہ بھی دیکھ لو. ایلیمنٹر پلگن, یہ ایلیمنٹر پلگن آپ کو کتنے کا ملتا ہے؟ یہ ایلیمنٹر پلگن ملتا ہے آپ کو آلموسٹ, اس کی پرائس ہے کوئی $200-300. یہ میں آپ کو فری پرووائڈ کروں گا, ٹھیک ہے. آپ نے پلگن پہ 1 روپیہ نہیں خرچنا. جو 4 سال 5 سال کی جو میری محنت ہے نا, وہ ساری کی ساری میرے پاس اچھی خاصی پڑی ہوئی ہے, جو کہ میں آپ سب کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ. آپ نے پلگنس پہ 1 روپیہ نہیں خرچنا, ٹھیک ہے. پی ایس ڈی کیا ہوتی ہے؟ اکثر دیکھیں پی ایس ڈی ہوتے ہیں ڈیزائنس, یہ پی ایس ڈی ڈیزائنز ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. پی ایس ڈی ڈیزائنز ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں, اور ان کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اندر. کہ فار ایگزامپل کوئی نہ کوئی کلائنٹ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ پی ایس ڈی یعنی کہ ایک امیج کی فارم میں ویب سائٹ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے, تو مجھے اس کو ورڈ پریس میں تو بنا دو. تو پھر یہ آپ کو اس طرح کا ڈیزائن پرووائڈ کرے گا. تھینک یو. اس طرح کا ڈیزائن پرووائڈ کرے گا, پھر آپ اس کو ورڈ پریس میں کنورٹ کرو گے بائی یوزنگ ایلیمنٹر. تو جی یہ ہے جی میرے پاس ایلیمنٹر. یہ دیکھو 11,000 کی سروس دے رہا ہے, 8,000 کی سروس دے رہا ہے. اسٹارٹنگ آپ کو کچھ کم پیسوں سے کرنی پڑتی ہے, بعد میں انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جاتے ہو, ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہ سروس دے رہا ہے, یہ سروس دے رہا ہے. اگر میں اپنے فائیور کے پرانا میرا اکاؤنٹ ہے, جو کہ میں نے جسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھانے کے لیے فری لانسنگ کا جو میں بیچ پڑھاتا ہوں, اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اکاؤنٹ بنا کے دکھاؤں اور بچوں کے پرابلمس کو سالو کیا جائے. اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں بھی میں نے پی ایس ڈی ٹو ورڈ پریس بنایا تھا, ٹھیک ہے. میں نے ورڈ پریس پہ اس کے یہ دیکھو پی ایس ڈی ٹو ورڈ پریس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, میں نے کوئی نہیں کیا ہوا. 12 پروجیکٹس مجھے ملے ہوئے ہیں, اور اس پہ مجھے ریویوز بھی ملے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس سے آلموسٹ میں نے کوئی $400-500 تو کمایا ہوا. اس کے بعد میں نے بند کر دیا تھا, اس کو مجھے ضرورت نہیں پڑی. یار میں انشاءاللہ ہر چیز بتاؤں گا. اس میں ہم بوٹ اسٹریپ یوز کر سکتے ہیں, پاکستانی کوڑی بوٹ اسٹریپ بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں بوٹ اسٹریپ یوز, لیکن کہیں کہیں, ہر جگہ نہیں, کہیں کہیں یوز کر سکتے ہیں, ورنہ ضرورت نہیں پڑتی ہمیں ورڈ پریس میں. اچھا بھی آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس میں پی ایچ ڈی ٹو ورڈ پریس. اس کے بعد آپ بھائی بات کر رہے تھے ورڈ پریس فکسز. ورڈ پریس فکسز میں کیا آ جاتا ہے؟ ورڈ پریس فکسز میں آ جاتا ہے اچھا ورڈ پریس فکسز میں آ جاتا ہے کہ کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے, وہ آپ سے بول رہا ہے کہ جی میری ورڈ پریس کی ویب سائٹ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے, تو اس کو ٹھیک کرو. ویب سائٹ سپیڈ کم ہو گئی ہے, اس کو ٹھیک کرو. یا کوئی کلائنٹ ایسا آ جاتا ہے جو کہتا ہے جی کہ میرے پاس اس میں کوئی چیزیں ایڈیشن کرنی ہے, ڈیلیٹ کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, وہ کرو. تو وہ سب کچھ آپ اس میں اب ویب سائٹ سپیڈ کی بات کرو. اچھا میں اب یہاں آتا ہوں ویب سائٹ سپیڈ کے پہ, تو میں کہتا ہوں جی ویب سائٹ سپیڈ, یہ جی ویب سائٹ سپیڈ ورڈ پریس کی. ورڈ پریس ویب سائٹ سپیڈ کی بات کریں تو آلموسٹ یہ لوگ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں ویب سائٹ سپیڈ کی, کہ ہم ویب سائٹ ورک شاپ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی. یار ابھی مجھے کنفرم پتا نہیں ہے, نہیں آج فی الحال پورا ٹچ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کورس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. اچھا یہ دیکھیں آپ ویب سائٹ سپیڈ کی بات کریں, ورڈ پریس کی ویب سائٹ سپیڈ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دیکھو آپ سے کتنے 28,000 لے رہا ہے, 21,000 لے رہا ہے, 26,000 لے رہا ہے, 4,000 لے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ تھوڑا سا ہی کام ہوتا ہے, کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا. 1,000 بھی دے دے اس کا تو میرے خیال میں بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی کچھ پلگنس یوز ہوتے ہیں جس کو ہم WP راکٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. WP راکٹ پلگن یوز ہوتا ہے اس میں. یہ دیکھو یہ پلگنس بھی, یہ والا پلگن بھی میں آپ کو فری پرووائڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ میں آپ کو سب کو گروپ بناؤں گا نا جو انشاءاللہ,
اس میں میں آپ لوگوں کا جو ہے نا شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. میں 3 ویب سائٹس لائیو بنا کر دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک بلاگ ویب سائٹ بناؤں گا, ایک بزنس ویب سائٹ بناؤں گا, اور ایک ای کامرس ویب سائٹ بناؤں گا. 3 ویب سائٹس آپ کو لائیو بنا کر دکھاؤں گا, ایک نہیں بنا کر دکھاؤں گا, 3 لائیو بنا کے دکھاؤں گا, اور آپ اس کو یوز بھی کرو گے. یہ WP راکٹ وغیرہ اس طرح کے پلگن ہوتے ہیں جو آپ کو پیڈ ملتے ہیں, پیڈ خریدنا چاہو پیڈ خرید لو, ورنہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں آپ سب کو پرووائڈ کر دوں گا. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے, میں نے رٹا نہیں لگانا, ہم پریکٹیکل بندے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پریکٹیکل بندے ہیں, ہم نے رٹا نہیں لگانا. اچھا آگے چلتے ہیں. یار آج تھوڑے نا بن سکتی ہیں 3 ویب سائٹس. اچھا اس کی ہم نے کلاسز سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد. اچھا بھائی یہ تو ہو گیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ورڈ پریس کی, PHP ٹو ورڈ پریس. اس کے بعد آپ کیا سیکھیں گے؟ بزنس ویب سائٹ بنانا, ٹھیک ہے. آپ اس میں بزنس ویب سائٹ بنانا بھی سیکھیں گے. اب ہم جلدی جلدی چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کور کرتے ہیں. آپ اس میں ای کامرس ویب سائٹ بنانا بھی سیکھیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو LMS ویب سائٹ بنانے کا میں ٹچ دوں گا, LMS ویب سائٹ بنانے کا ٹچ دوں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ اس میں ایڈیشنز بھی سیکھیں گے, ڈیزائنز بھی سیکھیں گے, لٹل بٹ SEO بھی سیکھیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ڈیٹا انٹری کی ورکنگ بھی سیکھیں گے ویب سائٹس پہ جو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ ساری کی ساری سروسز اپنے فائور کے, اپ ورک پہ, یا اپنے پیج پہ. سر میں نے 2 بنانی ہے لیکن سپیڈ کم ہے, GT میٹرکس پر DRE ہے, کبھی FI آتی, ہوسٹنگ کا بھی ہوتا ہے. ہاں میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ سپیڈ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ یہ سب کچھ بنانا سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ ساری کی ساری سروسز جو ہے نا اپنی, فار ایگزامپل میں ای کامرس کے بعد بزنس ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں. دیکھو, آئی ول ڈیزائن اینڈ ڈیولپ اے کلین اینڈ ماڈرن ویب سائٹ. یہ سم تھنگ, یہ دیکھو یہ ہے بزنس ویب سائٹ. وہ کہہ رہا ہے ریسپانسو ہے. ریسپانسو کا مطلب وہ ویب سائٹ جو موبائل فرینڈلی ہو. وہ 32,000 لے رہا ہے, وہ 4,000 لے رہا ہے. اگر آپ کو ویب سائٹ ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنانے کا کوئی 10,000 5,000 روپے دیتا ہے نا, تو آپ کے لیے وہ بہت ہے, کیونکہ یہ بہت ایزی ہے. 72,000, 24,000, 12,000, 6,000. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں, تو ماشاءاللہ ان کے 3 بچے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ورڈ پریس پر کام کرتی ہیں اور اچھی ارننگ کر دیتی ہیں, اچھی ارننگ ماشاءاللہ وہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے سروسز ہیں. میں کوئی بالکل بھی نہیں چھپا رہا کہ بھائی اس طرح ہو, یا ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ اب اس کے بعد اگر اسپیڈ آف ویب سائٹ کرتے ہیں, یا ای کامرس یا LMS ویب سائٹ بنانی ہے, یا ڈیزائنس کرنی ہے, ویب سائٹ ڈیزائننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری اس میں ہوگی. فیمیلز اس پہ بہت کام کرتی ہیں میلز کی بنسبت. میلز بھی کرتے ہیں لیکن فیمیل تھوڑی سی زیادہ کریٹو ہوتی ہیں, میرا ماننا یہ ہے. آپ یقین کریں ایز اے فری لانسر کام کرتے کرتے جتنی میری لڑائی فیمیل کلائنٹ سے ہوئی ہے نا, میل سے کبھی نہیں ہوئی. میل جو کہتا ہے اس کا سمجھ آتا ہے. فیمیل کی کو کلر پسند نہیں آ رہا, یہ کرو وہ کرو. خاص کر آج کل ٹرینڈنگ چل رہی ہے کورونا کے بعد, جو کہ میک اپ ویب سائٹس بہت زیادہ بن رہی ہیں, جو کہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بن رہی ہیں. تو لہٰذا کینیڈا سے لوگ, امریکہ سے لوگ فائور پہ, اپ ورک پہ آپ کو ہائر کرتے ہیں کہ جی میری یہ ویب سائٹس بنا دو. اچھا جی, تو آپ یہ سب اس میں یہ سیکھیں گے. اس میں انشاءاللہ جتنے پلگنز ریکوائرڈ ہوں گے, جتنے تھیمز ریکوائرڈ ہوں گے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو پرووائڈ بھی کروں گا. اور ویسے بھی آپ کو جب چاہیے ہوگا تو تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آفیشیل نمبر ہے ہمارا, وہ آلموسٹ میرے ہی یوز میں ہوتا ہے, یا میری ٹیم کوئی نہ کوئی رپلائی کر دیتی ہے. اچھا بھائی, یہاں تک کوئی کویشچن ہے کسی کا تو وہ مجھے بتائیں. دین ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو لے کے. یا ریولیوشن سلائڈر بیسٹ ہے, ریولیوشن سلائڈر بیسٹ ہے. ہاں میں بھائی سب کچھ بتاتا ہوں, ذرا 2 منٹ اور. اچھا ریولیوشن سلائڈر کی بات کرو, یہ ہے جی ریولیوشن سلائڈر.
वेबसाइट पे आपने स्लाइडर्स लगे देखे होंगे, रेवोल्यूशन स्लाइडर बड़ा बेस्ट है भाई, मैंने इसको बहुत यूज किया है। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर है, ये भी पेड स्लाइडर होता है, मेरे ख्याल में ये मिलता है कोई $70-80 का। हाँ मैं आपको अपनी सेल्स के बारे में भी बताता हूँ, मैं आपको अपनी स्किल्स के बारे में भी बताता हूँ। 1 मिनट बस, मुझे 2-3 मिनट दे दें, ठीक है। ये देखो ये $16 का मिलता है, मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मेरे पास रेवोल्यूशन स्लाइडर मौजूद है और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, मेरे पास मौजूद है, इसके टेम्पलेट्स भी मौजूद है। तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। है भाई, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर दें। अच्छा भाई, प्लगइन्स को और विजेट्स को और थीम्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, वेबसाइट से रिलेटेड डाटा एंट्री स्किल्स भी जो है ना कवर हो जाती हैं। अच्छा भाई, उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई प्लगइन्स क्या होते हैं और थीम्स क्या होते हैं। अच्छा वैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो मेरे किसी काम नहीं आई, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन के बगैर समझ आया या नहीं आया यार, ये बता दो, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बगैर समझ आया ना आप लोगों को? माशाल्लाह भाई, हसन भाई को आता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे चलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, प्लगइन क्या होते हैं? अच्छा, प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन आपकी वेबसाइट में फंक्शनल, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया है, ये भी हमने कवर कर लिया है। ये डैशबोर्ड होता है जी वेबसाइट का। सबसे पहले हम प्लगइन्स की बात करें, जब हमने वेब इसमें, ठीक हो गया जी माशाल्लाह, जब हमने वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ठीक है, कोई नई फंक्शनैलिटी, लाइक हम वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, फॉर द फंक्शनैलिटी प्लगइन्स क्या होते हैं कि जब हमने वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसको ऐड करने के लिए हम प्लगइन यूज करेंगे। विजेट्स क्या होते हैं? जब हमने वेबसाइट पे कोई, जब हमने वेबसाइट पे कोई चीज को शो करना है, कोई प्लगइन को शो करना है, प्लगइन को शो करना है, उसके लिए हम विजेट्स यूज करते हैं, ठीक है। प्लगइन जब हमने वेबसाइट पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो मैं क्या दूंगा, मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं क्या दूंगा। अच्छा भाई, ये एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरे पास ही मेरी वेबसाइट बनी है एक, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट अस पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको ना ये एक पेज नजर आ रहा है, ये मैप भी नजर आ रहा है। अब ये जो मैप है ना, ये भी प्लगइन यूज हुआ है, ये जो ये है ना, ये भी प्लगइन यूज हुआ है, ठीक है। और जब मैं इसको सबमिट करता हूँ मुझे ईमेल होती है, वो सारे का सारा प्लगइन यूज हुआ है, ये देख रहे हो, ये जो ये शो हो रहा है, ये फंक्शनैलिटी है ना, तो ये भी प्लगइन यूज हुआ है। इवन जो इसमें शॉपिंग वेबसाइट बनी हुई है, शॉपिंग वेबसाइट में जो ऐड टू कर, अच्छा एपीआई अलग चीज है, प्लगइन अलग चीज है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना हमने, ठीक है। एपीआई का वर्डप्रेस से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब ये देखिए, जैसे कि ये है, ये मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जाके मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये चलो जी सिलेक्ट ऑप्शन, ये मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये ऐसी वेबसाइट हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये मेरा चेकआउट आ गया, जब मैं चेकआउट पे जाता हूँ, ये मैं व्यू कार्ट पे जाता हूँ तो मुझे ये मेरे व्यू कार्ट वाले पेज पर ले जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, ये मेरा पेज आ गया। खैर इसमें तो कोई कार्ट नहीं हमने सेलेक्ट नहीं की होगी, क्योंकि ये हम अभी डेमो चेक कर रहे हैं ना, तो डेमो में ऐसा होता है, कोई मसला नहीं। हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं चेकआउट पे जाता हूँ,
ये पूरी एक फंक्शनैलिटी चल रही है, ठीक है ना। ये फंक्शनैलिटी एक चल रही है और एक पूरा इसमें बिलिंग सिस्टम बन जाता है। ये सारे का सारा प्लगइन की बेस पर है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, लॉस्ट योर पासवर्ड, क्रिएट योर अकाउंट। तो ये सारे का सारा मेरा प्लगइन चल रहा है, ठीक है। तो प्लगइन हमारी वेबसाइट पे नई फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। सर आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। स्लाइडर भी प्लगइन है। अगर मैं देखो कोई भी चीज न्यू ऐड करनी है, फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, स्लाइडर भी ये फंक्शनैलिटी है ना। पीएचपी इसमें हम यूज नहीं करेंगे, ना यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड इन द वर्डप्रेस ऑफर माय सर्विस ऑन अपवर्क। सिर्फ वर्डप्रेस की स्किल रिक्वायर्ड होनी चाहिए और एचटीएमएल सीएसएस लिटिल बिट आना चाहिए, लिटिल बिट एसईओ का पता होना चाहिए। लिटिल बिट वर्डप्रेस में आपकी एक्सपर्टीज आनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वर्डप्रेस वर्किंग ओनली वर्क हम कर सकते हैं इस पे काम। यार मैं आपसे अपना पर्सनल ईमेल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप उससे मेरे पे रब्ता कर सकते हैं, मैं ईमेल पे क्विकली रिस्पॉन्स दे देता हूँ। मेरा अपना पर्सनल ईमेल है, बिजनेस ईमेल है। अच्छा ये मेरा ईमेल है भाई, contact@asadmukhtar.com। हाँ जी बिल्कुल, हमें इसमें कोड नहीं यूज करना पड़ता। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। ठीक है। अच्छा ये जो मैंने सब कुछ लिखा है ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अभी मैं ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर क्या भाई। अच्छा मैं आपको अपने बारे में बता दूं मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अपने बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम असद है, ठीक है। आई एम फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है। मैं फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ जिसमें यूट्यूब पर अपलोड कर दे शुरू की मिस हो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई ये हो गई। और ये मैं फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। मेरी एक्सपर्टीज में पीएचपी, लारावेल, जावास्क्रिप्ट, Vue.js, React.js, Angular.js और फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, एसईओ, वर्डप्रेस, Joomla, Magento एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। ये वो काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। बस हम वाइंड अप कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़रा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि 2 आवर्स हैं हमारे पास। और इस ये वो टाइम मैंने जस्ट इस वजह से रखा, मैं इंशाल्लाह जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ बिकॉज 2 घंटे में हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा भाई ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट काम करते हुए, ठीक है। और 4.5 साल पहले मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू किया था। मैं अपवर्क पे भी टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस जाता आता रहता हूँ, ठीक है। टॉप रेटेड तो मैं रहता हूँ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फाइवर पर भी मैं लेवल 2 टॉप रेटेड पे आता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको फाइवर के अपने दूसरे अकाउंट्स पे दिखाऊंगा, ठीक है। नाजिया कमल वैसे जो है ना, वैसे आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो बाकायदा बनाई हुई है प्रपोजल राइटिंग की, ठीक है। नहीं फाइवर से ईमेल शेयर करना अलाउ नहीं है।
اپنی ورکنگ ای میل شیئر کرنا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے فائور سے. اچھا اس کے علاوہ میں ایز اے ٹیچر بھی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایز اے ٹیچر الحمدللہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کام جو ہے, اور میں لاہور میں رہتا ہوں, پاکستان لاہور میں, لیکن ادھر ادھر آتا جاتا رہتا ہوں. اچھا جی یہ تو ہو گیا میرے بارے میں. ہو ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ہم ایک سمپلی کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ورڈ پریس کا. فائبر کا بھائی نے کویشچن کیا تو مجھے ذہن میں فائبر چلا. ہم ورڈ پریس کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 10 لیکچرز پر ہوگا. اونلی 10 لیکچرز کا کورس ہوگا. 10 لیکچرز کا کورس ہوگا جی ورڈ پریس کا. اور اس میں آپ جو ہم نے اس میں کور کیا ہے وہ سب کچھ بنانا سیکھیں گے. ان دا سمپل ورڈز, کمپلیٹ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آن ورڈ پریس. ٹھیک ہے, ان 10 لیکچرز کو میں نے اچھی طرح ڈیوائڈ کیا ہے اور ایک ہفتے میں ہم 3 کلاسز کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ کو ای کامرس ویب سائٹ بنانا آتی ہے, میں آپ کو اس میں 3 ٹائپ کی ویب سائٹ بنا کے دکھاؤں گا. ایک بلاگ ویب سائٹ بھی بنا کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک میں آپ کو ای کامرس ویب سائٹ بھی بنا کے دکھاؤں گا. ایک میں آپ کو بلاگ ویب سائٹ ای کامرس ویب سائٹ بنا کے دکھاؤں گا, اور ایک میں آپ کو بزنس ویب سائٹ بھی بنا کے دکھاؤں گا. ایک ویب سائٹ وہ ہوگی جو آپ لوگ بناؤ گے, اور ایک وہ ہوگی جو کہ میں بناؤں گا. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو میں بنا کے دکھاؤں گا, دین آپ اسائنمنٹ میں مجھے آپ لوگ بھی بنا کے دکھاؤ گے, اور میں ویڈیو کی فارم میں یا ویسے آپ سے چیک کر لوں گا, کوئی مسئلے مسائل وہ پوچھ لوں گا. اب ورڈ پریس کے جتنے بھی پلگنز اینڈ تھیمز ہوں گے جو پیڈ والے ہیں, فری والے ہم نے یوز نہیں کرنے. ایوریجن ایک تھیم کی کاسٹ ہوتی ہے کوئی $60 سے $70. ٹھیک ہے, پلگ ان اور تھیم دونوں کی. میں آپ کو 100+ تھیمز بھی پرووائڈ کروں گا, اور انشاءاللہ آلموسٹ 50+ پیڈ پلگنز بھی پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جو کہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا خود ہی. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے ورڈ پریس کا کورس پورا کرو. ورڈ پریس کا کورس پورا کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا اس کا پلگ ان جو ہے نا, آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے گھر پہنچ جائے گا TCS کے ذریعے یا لپٹس کے ذریعے آپ کے گھر پہنچ جائے گا. جس سرٹیفکیٹ کو دکھانے کے بعد, ٹھیک ہے, دکھانے کے بعد آپ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوم بیسڈ. ٹھیک ہے, ہوم بیسڈ جاب کر سکتے ہیں یا فزیکل جاب کر سکتے ہیں, کہیں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اور یہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں اس کی فی کی. ٹھیک ہے, اس کی جو فی ہے وہ میں نے رکھی ہے آلموسٹ 500. اس کی میں نے ایڈمیشن فی رکھی ہے, اور 2500 میں نے اس کی کورس فی رکھی ہے. اس میں 10 لیکچرز ہیں. یہ وہ کاسٹ ہے جو کہ مجھے سرٹیفکیٹ کو پرنٹ کروانا ہے, اور اس کو پھر سینڈ بھی کرنا ہے, اور اس کو رجسٹرڈ بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو فردر ہماری زوم کی کاسٹ آ رہی ہے, لائک یہ زوم ہم پیڈ یوز کر رہے ہیں, فری یوز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس کا مجھے 25,000 منتھلی 25,000 مجھے اس کا پے کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جسٹ وہ کاسٹ ہے جو ہم اس میں کور کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ان 10 لیکچرز میں. سب سے پہلے آپ کو کورس آؤٹ لائن میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, کورس آؤٹ لائن میں آپ کو شیئر کر دوں گا, کچھ میں نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے لیکچرز میں ہم انسٹالیشن بھی سیکھیں گے. انسٹالیشن کے بعد مینیو, پلگ انس کو سیٹ اپ کرنا, ویڈجٹس کو سیٹ اپ کرنا, بلاگ بنانا, اور اس کے بعد بزنس ویب سائٹس بنانا, اس کے بعد ای کامرس ویب سائٹس بنانا. یہ سب کچھ سیکھیں گے, اور ٹاسک کے حساب سے آپ کی اسائنمنٹ ہوگی جو آپ نے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک کمپلیٹ اسکل ہے انشاءاللہ. اس رمضان کے اندر ہی آپ اسکل جو ہے نا آپ انشاءاللہ یہ سیکھنے کے بعد, اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک لیکچر ایسا رکھوں گا جس میں ہم جسٹ ورڈ پریس کی بات کریں گے, ورڈ پریس کی ایز اے فری لانسر بات کریں گے, اور آپ کو میں ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا, فائنل ٹپس اینڈ ٹرکس, کہ جس میں آپ ایز اے فری لانسر کام کس طرح کر سکتے ہیں.
ہاں ویڈیو فارم میں مل جائیں گے لیکن پرائیویٹ ویڈیوز ہوں گی وہ, ٹھیک ہے, پرائیویٹ ویڈیوز ہوں گی, وہ جس کے پاس لنک جا رہا ہے وہ ایک دفعہ ہی اوپن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پبلک لیول پہ نہیں پڑی ہوں گی کیونکہ یہ پیڈ ویڈیوز ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پرائیویٹ ہی رکھنا ہے, ہم نے اس کو پبلک نہیں رکھنا. ہم نے یہ کورس کرنا ہے, جو ہماری کلاس ہوگی اس کی ریکارڈنگ ہوگی جو کہ فور دا ٹائم انہی لیکچرز کے دوران آپ کو مل جایا کرے گی, جو کہ ٹیمپوریری چلے گی, اس کے بعد ختم ہو جائے گی. جسٹ یہ آپ لوگوں کی ہے کہ چلو رمضان ہے, مس ہو جاتا ہے کوئی لیکچر, اس وجہ سے لیکچرز کی ہم ٹائمنگ انشاءاللہ رات کی رکھیں گے یا شام کی رکھیں گے, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ, اور ہم یا رات کی رکھیں گے یا شام کی رکھیں گے انشاءاللہ لیکچرز کی ٹائمنگ, ٹھیک ہے. 2 آورس کی کلاس ہوگی, لیٹ نائٹ نہیں رکھنی ہے. ہاں جی 3000 میں نے فیس رکھی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اور یہ بڑے میں نے سوچ سمجھ کے رکھی ہے کہ جو بڑی افورڈیبل بھی ہے. اچھا 10-12 ہزار لیتے ہیں فیس اس کی, ٹھیک ہے, اور یہ فیس وہ ہے جو کہ کوسٹ آ رہی ہے آپ سب پر, کوسٹ آ رہی ہے سر. کیپ اٹ ایٹ نائٹ ایز آئی ایم موم, ماشاء اللہ موم ہے سیما راشد, ماشاء اللہ. اچھا بھائی جو میرڈ ہے نا ان پر میرا بہت زیادہ فوکس ہے, یقین کریں جو میرڈ فیمیلز ہیں اور کام کرنا چاہتی ہیں, آنیسٹلی یہ ہمارے ملک کا طبقہ ہے, وہ ہمارے ملک کا طبقہ ہے جو کہ اپنی فیملی کو بہت اچھے سے سپورٹ کرتا ہے. میں بہت زیادہ میں ان لوگوں کی طرف دیکھ کے ہی موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ جو میرڈ فیمیلز ہیں اور اپنے ہسبینڈس کا, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, مس سیما میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 سال پہلے مجھے ایک فیمیل کی کال آئی, ٹھیک ہے, ان کے 3 بچے تھے, ڈیورس تینوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ منڈے سے ہم نے کلاسز سٹارٹ کرنی ہے, میں آپ کو فارم سینڈ کرتا ہوں. انہیں ڈیورس تھی, ٹھیک ہے, تو 3 بچے ان کے بہت پریشان تھی, آزاد کشمیر میں رہتی تھی. انہوں نے مجھے کال کی, کہتے ہیں سر کچھ آپ پڑھائیں گے, وہ مجھے آتا ہے لیکن جسٹ فری لانسنگ کے حوالے سے گائیڈنس. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ پوری گائیڈ لائنس پرووائڈ کروں گا. اچھا تو آپ یقین کریں ان فیمیل سر میرڈ میلز پر بھی فوکس رہے گا. ہاں بھائی میرڈ میلز پر بھی فوکس رہے گا, بالکل بالکل بالکل. بس ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں نثار بھائی, ٹینشن نہیں لو, ٹھیک ہے, وائنڈ اپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یار, انشاءاللہ میری یار کورس میں آپ میری کیا مدد کریں گے مجھے آپ یہ بتاؤ. میرے پاس اللہ کا شکر ہے آلریڈی ایک ٹیم بیٹھی ہے, آپ کو کالز نہیں آتی, پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے جن کو میں سیلریز بھی دے رہا ہوں. میرے پاس پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جسٹ آپ لوگ نہیں ہو, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو میں بات کروں, ہاں تو وہ فیمیل کی نا مجھے کال آئی, ٹھیک ہے, وہ مجھے کال آئی فیمیل کی, اور مجھے کہتی ہیں کہ نا سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ وہ سین ہے. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا, ان کو تھوڑی بہت ڈیزائننگ آتی تھی. مس سیما آپ یقین کریے سسٹر کہ انہوں نے ورڈ پریس سیکھا تھوڑا سا, اور تھوڑی سی گرافک ڈیزائننگ سیکھی, تو اس کے بعد ماشاء اللہ وہ گھر میں بیٹھے 50,000 60,000 گھر میں بیٹھے کماتی ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, سب کو پڑھا رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میر پور میں رہتی ہیں, 3 بچے ہیں ان کے, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے, اور وہ ایک اسٹینڈ تو ہو گیا ہے نا. دیکھو فیمیل وہ ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو, اگر اس کا ہسبینڈ کام کروانا چاہتے کروائے, نہیں کروانا چاہتا نہ کروائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر فیمیل اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آپ پڑتی ہے تو کوئی اس کو ٹینشن نہ ہو. اچھا جی, میں اس کا فارم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. فارم میرے خیال میں مجھ سے اس کا لنک چلا گیا ہے, ڈیلیٹ ہو گیا. اس کی میں نے 3000 فی رکھی ہے. جس بندے نے بھی اس میں رجسٹریشن کروائی وہ مجھے اس کا اسکرین شاٹ جو ہے نا ریسیپ کا, یا موبائل والے سے کسی سے بھی کرواتا ہے, تو وہ جو اس کا ٹیکسٹ آئی ڈی یا نمبر ہوتا ہے وہ مجھے آپ بتاؤ, تو انشاءاللہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی, اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ لنک آ جائے گا, ٹھیک ہے. سر کیا آپ کے پاس ورڈپریس پروجیکٹ پہ کام, ہاں یار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے پاس ان فیوچر جو کام ہوتے ہیں میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. ہمیشہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس نے میرے سے سیکھا ہے, تو وہ کس طرح جو ہے نا کریں گے. اچھا بھائی یہ فارم ہے اس کا, ٹھیک ہے. آپ نے جسٹ اپنا نیم, ای میل اور فون نمبر دینا ہے.
जैस कैश और इजी पैसा ये है 0318454494, ठीक है। ये आपने इसमें जो फ़ोन नंबर है हमारा, फ़ोन नंबर कुछ मसले मसाइल की वजह से हमें चेंज करना पड़ा था, तो ये आपका है। आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यार हसन भाई, मैं आपको कहीं फोर्स नहीं कर रहा, करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो, ठीक है, ये आपका मसला है। वेडनेसडे तो संडे में कोई 3 डेज सेलेक्ट कर ले। वेडनेसडे इंशाल्लाह मैं जो है ना नाइट के ही सिलेक्ट करूंगा, कोई भी करूं, ठीक है, और वीक डेज में ही करेंगे इंशाल्लाह। देखो कौन से करते हैं, ठीक है, नाइट में या इवनिंग में। सर जिनको आता है उन्हें तो थीम और प्लगइन दे दें। थीम और प्लगइन ढूंढ लो, मेरे नाम से पड़े हुए हैं बहुत जगहों पे। तो ये फॉर्म है जी, आप इसको फिल करिए, ठीक है, ये फॉर्म है, आप इसको फिल करें और आपको जो है ना ये मिल जाएगा, ठीक है। आप ये फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद मैंने मंडे से क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल नंबर है आप इसी पे ही जो है ना मैसेज करें, वो नॉर्मली टीम के पास होता है, ठीक है। मंडे से मैंने क्लासेस स्टार्ट करनी है, आप इस पे फी सबमिट करिएगा, मुझे रिसीव व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको लिंक आ जाएगा इसी पे व्हाट्सएप, इसमें मेरे नाम से आएगा हमारा जो है ये, क्या नाम है इसका, ये मेरे नाम से आएगा सबमिशन फी सबमिशन। इंशाल्लाह मैंने मंडे से क्लासेस स्टार्ट करनी है, मंडे से पहले पहले कर दें, ठीक है। अच्छा, और मेरे ये जो अकाउंट है ये मेरे नाम से आएगा, मोहम्मद असद के नाम से आएगा या स्किल इनसाइडर्स के नाम से आएगा, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आप इसको फिल करिए, और जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है या करवा ली है या इसका जो भी है वो मुझे ना व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म भी कर से। इजी पैसा, हाँ बिल्कुल, पेमेंट इजी पैसा से करवाएं या जैस कैश से करवाएं, ये दो मैंने ऑप्शन रखी हैं फिलहाल। बैंक अकाउंट की मैंने ऑप्शन नहीं रखी, उसकी वजह यह है कि कुछ लोग अभी बैंक अकाउंट जो है ना यूज़ नहीं करते या समथिंग लाइक दिस। अच्छा, जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना वो मुझे, हाँ ग्रुप में डिटेल भी मिल जाएंगी, ठीक है, ग्रुप में डिटेल भी मिल जाएगी। वैसे जितनी डिटेल में मैंने समझा दी है, ज़रूरत नहीं है डिटेल्स की, लेकिन रिटर्न फॉर्म में डिटेल मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, बैंक अकाउंट कुछ स्टूडेंट्स का नहीं होता, या लॉकडाउन है या कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, सो मसले है, तो मैंने जैस कैश और इजी पैसा ही रखा है, ठीक है। इसमें आपको आपके सर्टिफिकेट्स आपके घरों में मिल जाएंगे, अपने एड्रेस वगैरह मुझे सब प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपके सर्टिफिकेट आपके घरों में मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स आपके घरों में मिल जाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट किस इंस्टीट्यूट, ये स्किल इंसाइडर्स मेरा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, इसके लिए यही होंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सबकी आ जाती हैं तो जिन जिन की रजिस्ट्रेशन आएंगी, ठीक है, जिन जिन की रजिस्ट्रेशन आएंगी उनको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना अपने एड्रेस वगैरह भी मुझे इंशाल्लाह फिर कोर्स के ड्यूरिंग द कोर्स ही मैं आपसे ले लूँगा, और आपको रजिस्टर्ड जो है ना इंस्टीट्यूट के आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे स्किल इनसाइडर्स के नाम से, ठीक है। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है या करवा ली है वो जो है ना अपना नाम भी मेंशन करता जाए, ठीक है। ये फॉर्म फिल कर दें जिसने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, कम से कम ये फॉर्म फिल कर दें ताकि फिर मेरे माइंड में रहे। अच्छा, निसार भाई ने फिल कर दिया, ठीक हो गया। हाँ इंशाल्लाह इस कोर्स के अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 से 20 कोर्स रखे हुए हैं जो कि ऑलरेडी चल भी रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्सेज, ठीक है। और इनमें मैंने वेब डेवलपमेंट का, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फॉर्म वर्क कर रहा है। सीमा आप देखिए फॉर्म काम कर रहा है, और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा भाई, सईद अहमद ने भेजे हैं पैसे भाई। सईद अहमद कौन है, किस, ये सईद अहमद किस नाम से है, ये सईद अहमद मतलब कि वो,
हाँ इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो निसार भाई ने। अच्छा भाई ये फॉर्म जो है ना काम कर रहा है। अच्छा फैसल भाई ने भेजे हैं, फैसल सईद, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। फैसल सईद आपने फॉर्म नहीं फिल किया, फॉर्म भी तो फिल कर दो मेरे भाई। फॉर्म भी तो फिल कर दो ना, आपने मेरे हाल में फॉर्म फिल नहीं किया, फॉर्म भी फिल कर दो। ठीक, फॉर्म क्यों नहीं काम कर रहा है, एक मिनट दो मुझे, मैं अभी देख लेता हूँ। ये देखिए ये आप लोगों के सामने है, ये आप देखिए ये काम नहीं कर रहा, आप मेरे सामने तो काम कर रहा है यार, ये देखो आपके सामने है ये तो। सीमा ये ट्राई करिएगा, ये ट्राई करिए, देखिए मेरे आपके सामने खुल रहा है, मेरे सामने तो काम कर रहा है, कर रहा है ना। तो आप देखिए अगर नहीं भी चलो कर रहा, ठीक है, अगर नहीं भी चलो कर रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, वैसे तो आप इस पे देखिए काम कर रहा है, ठीक है। ठीक हो गया फैसल भाई। एक बच्चे की पेमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी, तो 4 रिस्पॉन्स आए हैं हमें, ठीक है। तो आप जैसे ही अपनी पेमेंट्स करवाएंगे उसके बाद आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। होना तो चाहिए, काम कर रहा है, ठीक हो गया सर। अगर किसी ने वर्डप्रेस के बाद ग्राफिक, हाँ हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस इसी वीक में, मे बी अगले वीक में इंशाल्लाह। अब ना वीकली मंथली बेसिस पे कोर्सेज स्टार्ट होते रहेंगे, ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे कोर्सेज स्टार्ट होते रहे हैं। हाँ शुमैला खुरम मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप। अच्छा क्या ग्रुप में चेक करना है मिस सीमा मुझे बता दें। नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग आती तो है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ खुद सिखाऊंगा, कुछ मैं स्पेशली एक इंस्ट्रक्टर मेरे पास है जो कि ऑलरेडी करवा रहा है। हाँ इंशाल्लाह वो तो मंथली होगा ना वो, क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा भाई ग्रुप में क्या चेक करना है मुझे ये भी बता दें। जिसने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको उनको कॉल्स आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, टीम की तरफ से कॉल आ जाएगी। जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है ना मिस, वो हमने इंशाल्लाह कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ जो मेरे पास इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी चीज़ है, मैं अपने आप को उसमें एक्सपर्ट नहीं समझता। स्टार्टिंग मैंने वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग से ली थी, और वेब डेवलपमेंट के भी हमने काम करना है। शुबैला काम फॉर्म काम कर रहा है यार, क्यों नहीं कर रहा, आपके सामने ये देखो मैंने खोला हुआ, ये काम कर रहा है, ये देखो एंटर भी हो रहा है। अच्छा मैं ग्रुप में सेंड कर दूं नादिया, मिस नादिया आप ग्रुप में हैं यार, क्या नाम है आपका, फैसल भाई आप ना ये जो फॉर्म है ना ये ग्रुप में सेंड कर दें एक दफ़ा। हाँ ये इसने सेंड कर दिए है किसी बच्चे ने ग्रुप में, तो ये ग्रुप में फॉर्म आ गया भाई, ये देख लें। मिस नाजिया को उनके इनबॉक्स में फॉर्म चला जा रहा है। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले सर, मैं ग्रुप में। फैसल सईद अब हम जो जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं ना उनके लिए हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। ठीक हो गया निसार अहमद, आपने फॉर्म रजिस्टर फिल कर दिया है ना, फॉर्म फिल कर दिया ना आपने। ठीक हो गया निसार भाई इंशाल्लाह। अच्छा भाई फैसल भाई, अच्छा भाई जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उनको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सर अगेन सेम इशू डाटा। मिस नाजिया मैंने आपको ना, आप ऐसा करिए, आप ना अपना नेम, फोन नंबर और ईमेल और एड्रेस वो आप ना मुझे सेंड कर दें इनबॉक्स में, ठीक है, और आप पेमेंट भी इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा और उसकी रसीद भी सेंड कर दीजिएगा, तो मैं फिर देख लूंगा, ठीक है। मिस नाजिया को मैंने वैसे सेंड तो करवा दिया फॉर्म। ठीक है वैसे तो फॉर्म काम कर रहा है,
آپ نے فارم فل کی ہے؟ ابھی فارم فل نہیں کیا آپ نے. اچھا مجھے اپنا نام اور نا ای میل اور ای میل نام ای میل اور ایڈریس آپ مجھے ابھی کے ابھی جو ہے نا واٹس ایپ کر دیں تاکہ میں ٹیم کو آپ کا نام بتا دوں, کیونکہ گروپس وغیرہ بنانے ہیں بعد میں پھر مسئلہ ہو جائے گا. مس سیما راشد آپ کا فارم چلا ہے یا نہیں چلا؟ اگر نہیں چلا تو آپ ابھی مجھے جو ہے نا واٹس ایپ پہ بتا دیں, ٹھیک ہے. اچھا مس سیما پھر آپ ایسا کریے, آپ مجھے نا ابھی واٹس ایپ پہ نا اپنا نام بتا دیں. میں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی میں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا, پھر بھی آپ مجھے ابھی واٹس ایپ پہ میسج کر دیں تاکہ آپ جیسے ہی رجسٹرڈ ہوں تو ہمیں پتہ لگ جائے. ٹھیک ہو گیا مس نازیہ, آپ کا مجھے میسج آ گیا ہے, تو آپ ایسا کریے. اچھا بھائی جو فارم ہے نا اس کو گوگل کروم پہ اوپن کرنا ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, سوری ذہن سے نکل گیا. گوگل کروم پہ آپ اوپن کرو, ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کروم پہ اوپن کرو, سیما ہے, مس سیما ہے, اور اس کے بعد مس نازیہ ہے, اس کے بعد چلیں آپ کو نا پھر بھی میں خود رجسٹرڈ کر لیتا ہوں. اور کون کون سا بندہ ہے جس نے رجسٹریشن کروانی ہے تو وہ یہاں بتا دیں. ٹھیک ہو گیا مریم ارشد, تھینک یو. سب کے میسیجز میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا. مس شمائلہ آپ کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں تو میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا رسپانس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی مس سیما, اچھا مس سیما آپ نے مجھے میسج نہیں کیا ابھی تک, اس وقت میرے پاس ہے موبائل. عبداللہ تھیم اینڈ پلگن پھر گوگل پہ پڑے ہوئے ہیں میرے نام سے, ٹھیک ہے, ڈھونڈ لو, وہاں موجود ہیں, یا میری یوٹیوب ویڈیوز پہ جاؤ, یا کہیں سے مل جائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اور میں ویسے بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ, عبداللہ میرے پاس آپ کا نمبر سیو ہے, میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں پلگنز اور تھیمز, ٹھیک ہے, میری طرف سے تحفہ آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا, رجسٹرڈ ہو گئے ہیں آپ, ٹھیک ہو گیا پھر تو. اچھا بھائی اور کسی نے کروانا ہے یا کروائیں گے بعد میں تو اپنا کم از کم نا فارم فل کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے نا انشاءاللہ چل سکیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی سارے کورسز سٹارٹ کرے ہیں سر, میں میٹنگ لیو پر. ٹھیک ہو گیا میں مریم, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا, بیسٹ آف لک فار یور کوئز, محنتی بچے ہیں, بیسٹ آف لک فار یور کوئز, گاڈ بلیس یو. دعا میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا کوئز. اچھا جی, تھینک یو سیما, تھینک یو سو مچ, ٹھیک ہے. سیما نے فارم فل کر دیا تھا, ٹھیک ہے. مس نازیہ نے فارم فل نہیں کیا, ان کا مجھے آ گیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہے بندہ جس نے رجسٹریشن کروانی ہے؟ ادروائز انشاءاللہ پھر عبداللہ ہے, احمد ہے, انور شریف ہے, اکثر ہے, انور بھائی, انور بھائی آپ نے کیا ہے, انور شریف, ٹھیک ہو گیا. ہاں ہاں شمائلہ خرم انشاءاللہ. اچھا جی, اور کون ہے؟ زاہد بھائی ہیں, انہوں نے بھی کروائی ہے. نازیہ کول ہے, موٹو ای, ملائکہ ہے, ملائکہ نے نہیں کروائی. اچھا, کھولا جمیل ہیں, کھولا جمیل نے, مریم مظہر ہیں. اچھا دو مریم ہیں ہمارے اس میں, ہاں, فیصل سعید ہے اور اقصا ہے, ٹھیک ہو گیا. فیصل سعید ہے اور اقصا ہے. ورڈ پریس اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آلموسٹ کوئی 50 پلس کورسز جو ہیں میرے ذہن میں ہے, جو کہ آلریڈی کی 500-700 چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. 5 سے 7 کورسز تو آلریڈی ہمارے پاس چل رہے ہیں.
اس کے علاوہ جو ہیں 50+ کورسز جو ہے نا میں نے انشاءاللہ شروع کروانے ہیں. بس وہ کیا ہے کہ میں اکیلا مینیج کر رہا ہوں اس کو, ٹھیک ہے. تو 100 چیزیں ہیں جو کہ مجھے ہینڈل کرنی ہے, 100 چیزیں ہیں جو مجھے ہینڈل کرنی پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, خود ہی. تو لہٰذا اس حساب سے یہ انشاءاللہ جلد ہی آلموسٹ 50+ کورسز ہیں جو کہ میرا مائنڈ ہے. اس میں فری کورسز بھی ہوں گے اور پیڈ بھی ہوں گے. اگر کسی کا کوشچن نہیں ہے تو وہ کائنڈلی مائک انمیوٹ کر دیں. کچھ لوگ سافٹ ویئر سے کے ذریعے چینلز مونیٹائز کرتے ہیں, اس کے بارے میں دیکھو عبداللہ. جو چیزیں فیک ہوتی ہیں نا, ہاں جیس کا سینڈ کر دو, کوئی یہ سیم ہی ہے, نمبر سیم ہی ہے, جیس کا بھی یہی ہے اور ایزی پیسہ کا بھی یہی ہے, سیم ہے زاہد بھائی, سیم ہے. اچھا دیکھو عبداللہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. مریم اظہر ابھی نیکسٹ سیشن کس چیز کا, ورکشاپ کی بات کر رہی ہیں؟ نیکسٹ ورکشاپ ورڈ پریس کی تو فی الحال میرے خیال میں ابھی نہیں ہوگی, لیکن ورڈ پریس کی کلاسز سٹارٹ ہونے لگی ہیں جو میں نے بتایا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی, میرے خیال میں آپ نے ابھی جوائن کیا, اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائیں گی. ورڈ پریس کی کلاسز سٹارٹ ہونے لگی ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے ساری ڈیٹیل بھی بتائی ہے. 3000 میں نے اس کی فیس رکھی ہے, جس میں آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کے گھر میں مل جائے گا, اور آپ جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا آپ کو مل جائے گی. اس کی ریکارڈنگ میں نے بتا دی ہیں, اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ 24 آورس کے اندر آپ کو گروپ میں مل جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا مریم اظہر, اس میں نے کمپلیٹ ورڈ پریس کو سمجھایا, سارا سمجھایا, ٹھیک ہے. ورڈ پریس کو سمجھانے کے بعد میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم ورڈ پریس میں ہم بلاگ سائٹ بنانا سیکھیں گے, ای کامرس سائٹ بنانا سیکھیں گے, اور بزنس ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے. اس کے بعد بیٹا میں نے یہ بھی اس میں بتایا ہے کہ ہم لٹل بٹ ایس سی او بھی سیکھیں گے, اور میں نے اس کا اسکوپ بھی بتایا کہ ہم کتنے پیسے اس سے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں ورڈ پریس کے تھیم اور پلگنس بھی پرووائڈ کروں گا جو کہ پیڈ ہیں, $60-70 کا ملتا ہے, ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کروں گا, آلموسٹ 150+. سر اس کورس کے بعد کچھ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ یار, انشاءاللہ. میں نے یہ سیم کورس کافی بچوں کو کروایا ہے اور وہ ماشاءاللہ جابس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. کام کرنے کے قابل, دیکھو بھائی کام کرنے کے قابل ہم نے اپنے اسکل سے ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مریم اظہر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے تو یہ فارم فل کر دیں, ٹھیک ہے. اور ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کا ویسے کوئی کویشچن ہے, آپ لیٹ آئے ہیں, تو آپ اس پہ جو ہے نا آفیشیل نمبر پہ مجھے میسج کریں, میں آپ کو انشاءاللہ رسپانس دوں گا. اگر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے مس مریم تو آپ اس فارم کو فل کر دیں, ٹھیک ہے. جیس کیش اور ایزی پیسہ سے آپ پیمنٹ سینڈ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ ایک لیکچر میں نے اس میں رکھا ہے جس میں کنٹینٹ رائٹنگ اور ایس سی او بھی ہوگا, ٹھیک ہے. ایک لیکچر میں نے اس میں رکھا ہے ایسا, کیونکہ دیکھو یہ ساری فیلڈز نا آپس میں تعلق رکھتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سکسیسفل ساری زندگی میں اگر آپ نے سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے, ایک ورڈ پریس آتا ہو, دوسرا ایس سی او اور کنٹینٹ رائٹنگ آتی ہو. اور ہونیسٹلی فیمیل سے بیسٹ کنٹینٹ رائٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نے جتنا کام کیا ہے اس کام کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ فیمیل سے بیسٹ کنٹینٹ رائٹر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. زاہد بھائی کی طرف سے بھی ایک پیمنٹ آئی ہے, ٹھیک ہے. زاہد بھائی آپ کا جو ہے نا مجھے مل گیا ہے میسج. تو مس مریم اگر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے نا تو آپ یہ فارم فل کر دیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ آلموسٹ منڈے کو میں نے کلاسز اسٹارٹ کر دینی ہے انشاءاللہ, منڈے کو میں نے کلاسز اسٹارٹ کر دینی ہے اس کی, تو آپ اس کا فارم فل کر دیں. منڈے کو میں نے اس کی کلاس اسٹارٹ کر دینی ہے. 10 days کا کورس ہے, 3 days آ ویک کلاسز ہیں, اور اس میں I will register انشاءاللہ, may Allah bless you. اچھا اقصا آپ نے رجسٹرڈ کرنا ہے نا تو آپ فارم فل کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے پتہ لگ جائے. آپ نا فارم فل کر دیں مس اقصا اگر آپ نے رجسٹرڈ کرنا بھی ہے تو. اور اس کورس کے دوران مس مریم آپ نے بھی رجسٹر کرنا ہے انشاءاللہ, تو آپ فارم فل کر دیں, ٹھیک ہے.
اچھا اس دوران جو ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی زیادہ گپ شپ بھی ہوگی ہماری، مجھے بھی پتہ لگے گا آپ کیا کام کر رہے ہو. انشاءاللہ میں آپ کو ایڈسنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کام نہیں کرنا چاہتے یہ وہ، تو آپ کو ایڈسن بھی ملے گا انشاءاللہ اس میں، کہ بھئی آپ ایڈسن سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اسی کے تھرو. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے جو ہے نا مس اقصا آپ بھی فارم فل کر دیجئے. ٹھیک ہے، آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، کیونکہ نا میرا بعد میں دھیان نہیں رہتا، پھر جو ہے نا ٹیم ہی آپ سے رابطہ کرے گی. ٹھیک ہے، آپ فارم فل کر دیجئے. اچھا اور کس نے مجھے پیسے سینڈ کیے ہیں مجھے یہ بھی بتا دیں، اور کس نے مجھے رسید سینڈ کی ہے؟ جس نے بھی پیسے سینڈ کیے، ایک تو فیصل بھائی نے کیا تھا، انہوں نے مجھے رسید سینڈ کر دی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک سعید احمد نے کیا تھا، ایک زاہد بھائی نے کیا تھا. مجھے رسید بھی زاہد بھائی سینڈ کر دو. ٹھیک ہے نا، زاہد بھائی مجھے نا رسید بھی سینڈ کر دو. زاہد بھائی میرے خیال میں چلے گئے ہیں. زاہد بھائی مجھے نا واٹس ایپ پہ رسید بھی سینڈ کر دو یار، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے موبائل. ہمیں کسی کا کوئی کویشچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی کویشچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ورک شاپ کے بعد سینڈ کر دیں گے. انشاءاللہ یار میں نے ٹیم سے بول دوں گا تو وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے نا میں ٹیم سے بول دوں گا تو وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. اچھا جی، مکس اقصا نے بھی رجسٹر کروا دیا ہے. اچھا بھائی اور کسی نے کروانا ہے فارم تو وہ کر دیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی کلاسز میں ملیں گے گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا رہوں گا. اسٹل منڈے سے ہم نے کلاسز سٹارٹ کرنی ہے، آپ کو فون کر کے کنفرم ٹائمنگ پتہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ ہم یہاں تو افطاری کے بعد کی ٹائمنگ رکھیں گے. ٹھیک ہے، یا ہم افطاری سے پہلے کی ٹائمنگ رکھیں گے تو میں بھی شام کی ہو جب یونیورسٹی کی کلاسز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کو اس کورس کے بعد لائف ٹائم میں کبھی کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ یا کلائنٹ سے بات کرنے کے ساتھ کوئی مسئلہ یا کریئر میں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، آپ مجھے میسج کریں، مجھے کال کریں، میں آپ سے ضرور رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے میں واپس اپنا آفس بھی کنٹینیو کر رہا ہوں لاہور میں، تو آپ میرے سے وہاں بھی ڈائریکٹلی ملاقات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گیٹ ٹوگیدر بھی رکھتا رہتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے، ہاں سینڈ کر دو زاہد بھائی رسید. میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر بھی رکھتا رہتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے، تو جس میں ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہے جس وجہ سے گروہ میرے ہم سینڈ کر رہے ہیں سرٹیفکیٹس. اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو یہاں تو باقاعدہ میں نے تو سرمنی رکھنی تھی. میرا یہ شوق ہے، میرا شوق ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا پڑھیں. جو 3000 ہم نے فیس رکھی ہے نا یہ آپ لوگوں پر ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں پر ہی لگ رہا ہے 3000 جو ہم نے فیس رکھی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا آپ اس کو دکھا کے کہیں بھی جاب کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تھیمز اینڈ پلگنز دیکھیں آپ کو ایک تھیم ملتا ہے $60-70 کا. ٹھیک ہے، $60-70 کا ایک تھیم ملتا ہے. میں آپ کو 100 تھیم پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ فری میں. اس کا کیا ہے 100 پلس 70 آرگنائزیشن ایز آئی کانٹ نو. مس ملائکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا آپ مجھے میسج کریے. انٹرنشپس میں نے سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ آفس جب میں کنٹینیو کروں گا وہاں. پھر زاہد بھائی کی رسید بھی آ گئی ہے مجھے. ٹھیک ہے،
تو جہاں پہ زاہد بھائی کی رسید بھی آ گئی. مجھے اس کو کسی کا کوئی مسئلہ مسائل تو وہ مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو انٹرنشپس میں نے اسٹارٹ کرنی ہے بھائی ویسے بھی, اور آلریڈی میرے پاس انٹرنشپ چل بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو جب ہماری پیڈ انٹرنشپ اسٹارٹ ہوں گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ویئر یو فرام؟ لاہور میں ہے جی مس میرا آفس. ٹھیک ہے, لاہور میں ہے, میں نے 2 بنایا ہوئے ہیں, لاہور میں ہی موجود ہے. لیکن اب میرا ارادہ ہے جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو ایک بڑا آفس بنانے کا, تو انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے سرٹیفکیٹس آپ کے گھروں میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بیسٹ وشز کے ساتھ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے لاسٹ میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. 10 بندے ہیں ہمارے پاس. مس خولا, اچھا ماشاءاللہ لاہور سے ہیں آپ بھی. اچھا مس خولا جمیل, آپ کا نام بہت یونیک ہے. پوری آلموسٹ ہمارے پاس کوئی 300 پلس بچے ہیں جن کے پچھلے 4-5 دن سے ہمیں کالز آئی ہیں. ٹھیک ہے, اور سب کو کالز کیے, ایک نام, ہر نام ریپیٹ ہو رہا ہے, صرف ایک نام کہ خولا جمیل. سارے نام ریپیٹ ہو رہے ہیں, صرف ایک ایسا نام ہے جو ریپیٹ نہیں ہو رہا, اور وہ خولا جمیل ہے. جو کال مس کر رہی تھی وہ بھی بتا رہی تھی یہ نام بہت یونیک ہے. آپ کو 2 کال آئی ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی لاہور سے ہیں زاہد بھائی؟ انشاءاللہ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے میں نیکسٹ کورس میں بھی انشاءاللہ, یا کوئی ہم اپنے اس اسکل انسٹیٹیوٹ کا کرتے ہیں نا آفس ہم بناتے ہیں انشاءاللہ, تو لازمی جو ہے نا ہم اس کا گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے. ہاں بھائی آپ ہونیسٹلی 300 سے زیادہ بچہ, ہر بچے کا نام ریپیٹ ہو رہا تھا, ایک ایسا نام تھا جو ریپیٹ نہیں ہو رہا تھا اور وہ یہ تھا. آپ بھی رجسٹریشن کروائیے انشاءاللہ, آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. مس آپ بھی کروائیے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی نے کروانی ہے تو وہ فارم فل کر دے تاکہ پھر ٹیم اس سے کانٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ پھر اس کو گروپ میں بھی ایڈ کر دے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مس ملائکہ. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو فل ڈیلیور کروں, جو مجھ سے ہو سکے میں ان کو ڈیلیور کروں. ٹھیک ہے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھ سے ہو سکے میں کم از کم اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور ضرور کروں. تو انشاءاللہ ڈیلیور کروں گا میں, اور کرتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ میری ہمیشہ سے کوشش یہ دیکھیں میں اپنا کام آلریڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لگایا ہوا ہے. یہ وہ کام ہے جس کو میں صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتا ہوں. اس کی میں نے فیسز بھی کم رکھی ہوئی ہیں. فیسز جسٹ وہ ہوتی ہیں, دیکھیے آپ کو ایک اچھا سرٹیفکیٹ اچھے لیول کا مل رہا ہے, آپ کے گھر مل رہا ہے, اس پہ بھی جو کاسٹ آتی ہے. اب یہ میں نے زوم خریدا ہوا ہے, آپ دیکھیں نا میرا زوم اگر دیکھیں نا تو یہ لائسنسڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ اور بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور بھی ویڈیوز کی فارم میں کافی کچھ ملتا ہے. تو یہ سارے یہ جسٹ وہ کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص چیزیں ہیں جو کور نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس سے دیکھیں اگر میری نیت, پڑھانے والے کی نیت صاف ہے نا, تو پڑھنے والے کو آٹومیٹیکلی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں یہ چیز شوق سے کرتا ہوں. میں چیز الحمدللہ میں یہ چیز شوق سے کرتا ہوں. میرا کوئی اس میں نہیں دھیان ہوتا کہ بھائی ہمیں یہ آئے گا یا ایسے آئے گا یا ویسے آئے گا. لیکن وہ پھر ظاہر سی بات ہے, ایک فرق ہوتا ہے پیڈ اسٹوڈنٹس اور فری اسٹوڈنٹس کا. ایک فرق ہوتا ہے بھائی پیڈ اسٹوڈنٹس اور فری اسٹوڈنٹس کا. کئی بچے ہوتے ہیں جو کہ فری میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے ہو جائیں. لیکن وہ پھر کیا ہے, پھر جن بچوں نے فیسز لی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا بہت پھر ڈسٹرب کرتے ہیں کہ سر آپ نے پھر ہم سے فیس لے لیا, ان کو فری میں لے لیا یہ وہ. تو پھر اس کے لیے میں نے ایک الگ سے حل نکالا ہوا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے پھر جو جن پہ فوکس ہوتا ہے وہ ان پہ تو فوکس ہوتا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, بیکاز ویسے تو ریکارڈڈ فارم میں بھی میرے لیکچرز موجود ہیں, لیکن جو بھی ہے اس کو جو ہے نا ہمیں ساتھ لے کر چلنا تو پڑتا ہے نا. ایک رول بنا ہوا ہے, ایک اسکیجول بنا ہوا, اس کو ساتھ لے کر چلنا تو پڑتا ہے نا. تو خیر بھائی لاسٹ ہمارے منٹس ہے, تو کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گا کہ اس کا آنسر دے دوں. ٹھیک ہے, اور مس یونیک نیم والی, اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے سیشن جوائن کیا 2 گھنٹے میں. آنیسٹلی میں ذرا نہیں تھکا بول بول کے,
मैं 2 घंटे स्टिल बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच जाहिद भाई, आपकी मोहब्बत है। मैं ऑनेस्टली ये मेरा शौक है, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं 2 घंटे स्टिल और बोल सकता हूँ इस पे, स्टिल 2 घंटे और बोल सकता हूँ। 4 घंटे बोल सकता हूँ। इतनी सी मुझे थकन नहीं हुई। इतनी सी होता है ना, थोड़ी बहुत थकन हो रही हो, ये मेरा भी रोजा ही है, जाहिर सी बात है। मैं रात को भी नहीं सोया हुआ, काम में मसरूफ था। थैंक यू सो मच जाहिद भाई। तो ये तो है। अच्छा, इसमें भी टाइप हैं, ठीक है ना। लॉरी बदतमीज भी बड़े होते हैं, इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है। देखो, आपका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल बेस्ट कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है। एक तो आपकी तरबियत से, तरबियत का रोल होता है 30 to 35%, 40%। उसके बाद जो बाकी का रोल है ना, वो आपकी सोसाइटी का और आपकी एजुकेशन का होता है। मेरे हिसाब से अगर आप एजुकेशन सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि भैया आप अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा कमाएंगे, तो मेरे से बड़ी मिसाल कोई नहीं है कि मैं एजुकेशन को ये चीज़ नहीं समझता। वो एजुकेशन ही क्या कि जो आपकी प्रोनाउंसिएशन स्टाइल को अच्छा ना कर दे। और रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ताला ने डिग्री देख के रिस्क नहीं देना, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत देख के रिस्क देना है। और मेहनत क्या आती है, महारत से आती है। आप तमाम अंबिया कराम को देख लो, हर हर किसी के पास, सबके पास स्किल था। अब फर्क ये है, स्किल्स अपडेट हो चुके हैं, स्किल्स अपडेट हो चुके हैं, अब जस्ट फर्क ही है। उसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अगर मेरे हिसाब से, मैं ऐसे वक्त से भी गुजरा हूँ जब मैं बहुत परेशान जो है ना रहता था, लाइक मेरी एजुकेशन छूट गई, ये वो जो भी होता है सिलसिला, इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको कभी। मिस मलाइका, मिस मलाइका, वैसे तो मैं मुल्तान रोड पे रहता हूँ, ठीक है। गुलबर्ग में मेरा ऑफिस ऑलरेडी है, लेकिन अभी मेरा प्लान है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो तो मैं इसको अलामा इकबाल टाउन में शिफ्ट कर लूँ या समनाबाद में शिफ्ट कर लूँ। मैंने एक दो जगह देखी हैं और कुछ देख भी रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसको जो है ना फाइनलाइज नहीं किया। अभी तक मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फिर देखेंगे, इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और फिजिकल क्लासेस मैं ऑलरेडी वैसे भी करता हूँ, लेकिन ये क्या ज़रा इसको थोड़ा सा स्पेशल कर लेंगे। नियरेस्ट सांदा, ओहो सांदा में मेरा बहुत वक्त गुजरा है, सांदा में मेरा सारा बचपन गुजरा है। बहावलपुर, अच्छा भाई, सारे पाकिस्तानों के शहर एक तरफ और बहावलपुर एक तरफ। इतना प्यारा शहर है बहावलपुर, इतना प्यारा है, मैं बता नहीं सकता। मैं जितनी दफा जाता हूँ, साल में एक दो दफा मैंने जाना होता है, मैं जब भी जाता हूँ तो मैं लाजमी उधर इतना एंजॉय करता हूँ, इतना सुकून है, कोई रश नहीं है वहाँ। हमारा हवाई घर है बड़ा माशाल्लाह, अच्छा खासा बड़ा घर है हमारा, हवाई घर है, वहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। वो है ना कैंट के पास, इस्लामपुरा, इस्लामपुरा नहीं है, गिलानी। ये मेरे जहन में ना नाम नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इस्लामिक कॉलोनी एग्जैक्टली उसी एरिया में है वो हमारा जो है ना हवेली है पूरी, माशाल्लाह बहुत पुरानी हवेली है। ऑलमोस्ट कोई हमारे जो फैमिली मेंबर्स है कोई 200 ईयर्स से उधर ही रह रहे हैं। बहुत लोग मानते हैं वहाँ और आते जाते रहते हैं, और अच्छी खासी माशाल्लाह है। अच्छा भाई, हमारी वर्कशॉप का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, ठीक है। मिलते हैं हमारी फर्स्ट क्लास में। आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन भी मैं शेयर कर दूंगा, और हमारी जो लास्ट डेट है वो हफ्ते तक है इंशाल्लाह। सैटरडे तक आप लोग जो है ना अपनी फीसिस को करवा दें। अब फिजिकल क्लासेस भी लाहौर में ही अरेंज करें। हाँ इंशाल्लाह लाहौर में ही अरेंज करूँगा फिजिकल क्लासेस फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में। वैसे ऑनलाइन क्लासेस हम पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासेस फ़िलहाल लाहौर में हैं और इन फ्यूचर कराची में भी होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जाहिद भाई। इन फ्यूचर इंशाल्लाह कराची में भी होंगी, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट लाहौर है। लाहौर में तो इंशाल्लाह टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है, जस्ट हमने अब ओपन ही करना है, ठीक है। और जो है क्या नाम है इसका, कराची, कराची में इंशाल्लाह आएंगे। कराची में कभी आया नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कराची, रावलपिंडी, इन जगहों पर भी।
تو مس کال آپ رجسٹریشن کروا لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کروائی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور پہلا روزہ آپ سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھا گزرے یہ انشاءاللہ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو, اللہ حافظ.